PFS, Lethbridge, Alberta, Canada. So he is there with us. We are really proud that he is present today and he will deliver his lecture. First of all, আমরা ওনাকে বরণ করে নেব। আমি রিকোয়েস্ট করব মিস্টার চিকিৎসা গ্রুপকে ওনাকে বরণ করে নিতে। এবং আমি রিকোয়েস্ট করব মিস্টার চিকিৎসা গ্রুপকে তার ওয়েলকাম অ্যাড্রেস। সুপ্রভাত, বাংলাতে বলবো। Okay, good morning and welcome to this program. It's a 3 days long program. We'll be starting today. It's a part of our National Science Day celebration. Today we are starting with a very unique program, and in my experience it's the first time we are doing this kind of program, and we welcome Professor Saikat Basu. He's already become a very good friend of our institution. We are thriving with different activities only because of this kind of persons. They've allowed access to them. They have given their precious time and making this kind of efforts. I welcome also the school students and teachers and others. You have made this program a success, so I will not be in between you and Professor Basu, but I want to just tell you one thing, that right from the inception of 2nd May 1959, this museum is trying very hard to be a bridge between you and the persons like him, because their presence, their oration, their presentations motivate you, not only you, it motivates us also. And that's how we work around the year. Thank you, Professor Basu, for being with us, and hopefully we'll all enjoy, and we want to be inside the beehive for a while. I once again welcome all of you to this program. Thank you very much. Thank you. Now I would like to request Professor Basu to deliver his speech. And we take just 1 minute time to get ready. যেটা জ্বলছিল বলে ভালো হয় রাম তালুর লাইট যেটা জ্বলছিল যেটা জ্বলছিল ওদের আস্তে আস্তে লাইটগুলো বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে পরে স্টার্ট করে দিচ্ছি ঠিক আছে না লাইটগুলো অফ করে অডিয়েন্স লাইটটা অফ করে দাও ঠিক আছে तुम लोग स्टार्ट कर दो ताले ओके ठीक है वेलकम एवरीवन
It is my pleasure to welcome you here in BITM, and I extend my sincere thanks to all the staff members, directors, and all the officers and other staff members of BITM for making this workshop happening. We have been planning. We have been planning for this for a very long time. And I have been doing this for a lot of students at the higher institutes, at the postgraduate level, graduate level. বিশেষ করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন তারা, যারা গবেষণার সাথে যুক্ত তারা। কিন্তু আমি যেটা ভীষণভাবে চাইছিলাম যে টু রিচ আউট টু দ্য স্কুল চিলড্রেন। তার কারণটা কি, আমি যখন বাইরে ছিলাম বা আমি যখন একসময় ছাত্র ছিলাম, বিদেশে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তাদের একটা কারিকুলাম থাকে, তাতে সেই কারিকুলামের মধ্যে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে স্টোরি টেলিং। মানে যারা খুব ছোট বলতে যারা ক্লাস নার্সারিতে পড়ে, ক্লাস 1-এ পড়ে, ওদের ওখানকার যারা 1, 2, 3 এরকম লেভেলে পড়ে, আপ টু ক্লাস 5, এইরকম ছোট বাচ্চাদের জন্য বা বিভিন্ন অন্য উচ্চতর ক্লাসের জন্য যারা ইউনিভার্সিটিতে খুব হায়ার স্টাডিজ করছে, তাদের একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বাচ্চাদের গল্প বলতে পাঠানো বলতে অর্থাৎ ছোটদেরকে বিজ্ঞান সম্পর্কে নতুন কোথায় কি হচ্ছে, আমাদের আশেপাশে কি সমস্ত সমস্যা হচ্ছে, এটাকে একদম ছোটদের মতো করে তাদের মতো করে গল্প করে বলতে হবে। এটা একটা ইউনিভার্সিটির কারিকুলাম, ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের স্কুলে গিয়ে সেই জিনিসটাকে কভার করতে হবে। এই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এটা টু রিমুভ দ্য গ্যাপ বিটুইন ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড দ্য স্কুলস, এবং ছোট থেকেই যাতে বাচ্চারা একটু করে সচেতন হতে পারে তাদের আশেপাশের পরিবেশে কি হচ্ছে। তো এই ধারণা থেকে আমি ছোট বাচ্চাদের জন্য এই প্রোগ্রামটা করার খুব চেষ্টা করেছি। আজকে I am so glad that so many of you have gathered and appeared here. I would request everyone to applaud this with me to celebrate that all of them have come together. How lucky you are, I do not know, as Karim sir had said, but I am very lucky that you are in front of me. Thank you very much. তো আমরা মানে যেটাকে নিয়ে ডিসকাস করছি বীজ, এত কিছু ছেড়ে হঠাৎ আমরা বীজকে নিয়ে এত ইন্টারেস্টেড হলাম কেন, বীজদের ব্যাপারে এত কথা বলতে চাইছি কেন, মৌমাছিদের নিয়ে এত কথা বলতে চাইছি কেন। তো বীজদের নিয়ে এত কথা বলছি, মৌমাছিদের নিয়ে এত কথা বলছি, তার কারণটাই হচ্ছে এইটা যে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা একটা ফেনোমেনন দেখতে পাচ্ছি, সারা পৃথিবী জুড়ে একটা ঘটনা ঘটছে। সেই ঘটনার কি? দ্য ফ্যাক্ট ইজ দেয়ার ইজ আ ল্যাক অফ alarming number of decline of bee populations around the world. কেন হচ্ছে সেটা তো আমরা পরে বলবো, কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, ডেভেলপ কান্ট্রি, ডেভেলপিং কান্ট্রি, আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রি, সারা পৃথিবীতে, ওয়েদার ইট ইজ ইন নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার, ওয়েদার ইট ইজ ইন সাদার্ন হেমিস্ফিয়ার, যে কোনো সারা পৃথিবী জুড়ে বিপুল সংখ্যায় মৌমাছিরা মারা যাচ্ছে। এখন আমরা মৌমাছিদের নিয়ে এত বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লাম কারণ আমরা তো সবাই জানি যে মৌমাছিরা কি করে, পলিনেট করে। এটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট ইকোলজিক্যাল সার্ভিস। আর কি করে? হানি প্রোডাকশন করে। আচ্ছা, আমরা তো সবসময় একটা বলি না, মৌমাছিরা ফুলের মধু খায়, বাট দ্য মৌমাছিস বা the honey bees are moving from one flower to another collecting honey. এই কথাটা কি ঠিক? Nectar. Very good. Please, a round of applause. Very good. Thank you. বড়রাও কিন্তু এই কথাটা সবসময় ভুল বলে যে মৌমাছিরা ফুলের মধু সংগ্রহ করে, কথাটা ঠিক নয়। মৌমাছিরা বাংলায় যেটাকে আমরা বলি পুষ্পরস বা ইংলিশে যাকে বলি আমরা নেক্টারিস, এই নেক্টারিস তারা কালেক্ট করে এবং তার সাথে তারা পোলেন গ্রেনও কালেক্ট করে। ফুলের রেণু যাকে বলি, যাই গাছেরা তো রিপ্রোডিউস করতে পারে না, তাহলে তাদের জন্য কি করতে হয় না, মৌমাছিরা কি করে, এক গাছ থেকে পোলেন গ্রেনটা নিয়ে আরেকটা ফুলের মধ্যে পৌঁছে দেয়। তার ফলে কি হচ্ছে, আমাদের একটা ক্রস পলিনেশন হয়, পরাগ সংযোজন বা ক্রস পলিনেশন, এই পার্টটা আমরা দেখতে পাই মৌমাছিদের মধ্যে। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই প্রোগ্রামটার পরে কিন্তু একটা কুইজ আছে। সেই কুইজের জন্য কিন্তু তোমাদের আমি যা বলছি তার থেকে আমি কোয়েশ্চেন করব। সুতরাং যারা খাতা পেন্সিল নিয়ে কিছু নোট ডাউন করতে চাও, জানি না আলোতে দেখতে পাচ্ছ কিনা, তারা কিন্তু নোট ডাউন করতে পারো। সমস্ত কিছু লিখতে হবে না, কিন্তু মনে মনে যদি তোমার মনে হয় যে এই কয়েকটা পার্ট ইম্পর্টেন্ট, তোমরা নোট ডাউন করতে পারো। ঠিক আছে, এটা বলতে ভুলে গেছিলাম। সো বি অ্যালার্ট, এরপরে কিন্তু কোয়েশ্চেন থাকবে। আচ্ছা, তারপরে আমাদের এটাতে এত ইম্পর্টেন্ট আমরা বলছি কেন, তার কারণটা হচ্ছে যে মৌমাছিরা পোলেন গ্রেইন বা পরাগ এবং নেক্টারিস গুলো নিয়ে তাদের বিহাইভে ফিরে যায়, তাই তো? সেখানে গিয়ে তারা কি করে, কে বলতে পারবে? মধু বানায়। সেই মধু বানানোর ব্যাপারটা কি হলো, মধুরা ওরা যে মানে ওরা যে এগুলোকে জুসটাকে কালেক্ট করছে, সেটাকে ওখানে গিয়ে কি করে, ওদের মৌমাছির চাকের মধ্যে তো জানি আমরা হানিকম সেল থাকে, তার মধ্যে ওরা কি করে, জিনিসটাকে বমি করে দেয়। মৌমাছির গাছের মধ্যে, মৌমাছির পেটের মধ্যে
অনেক রকমের ব্যাকটেরিয়া আছে, অনেক রকমের এনজাইম তারা রিলিজ করে, সেইগুলো ফার্মেন্টেশনের প্রবলেম করে আমাদের কিন্তু এই মধু তৈরি হয়। এবং মধুটাকে মেনটেন করার জন্য তোমরা দেখেছো যে মৌমাছি পাখা নাড়ায়, এই যে বো 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 করে আওয়াজটা হয়, আমাদের মশা হয় না, বিরক্ত হই না আমরা, প্যাঁ 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 করে কানের কাছে যে চলে আসছে, আমরা বলছি মশা গান গাইছে, গান অ্যাকচুয়ালিও গাইছে না বা ও কোনো শব্দ উচ্চারণ করছে না, যেটা করছে সেটা হচ্ছে পাখাটা এত বেশি ফাস্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে আপ অ্যান্ড ডাউন করছে যে তার থেকে একটা ভাইব্রেশনের থেকে একটা নয়েজ তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে? মৌমাছির থেকেও তাই, ভ্রমরার থেকেও তাই। তুলনামূলকভাবে আমরা প্রজাপতি যেহেতু একটা এবং তাদের উইং ফ্ল্যাপটা অনেক আসতে হয়, তাই না? সেই জন্য আমরা তাকে শুনতে পাই না। কিন্তু মৌমাছি যেহেতু প্রচুরক্ষণ ধরে এবং মানে ভীষণ ফ্র্যাকশন অফ আ সেকেন্ডের মধ্যে পাখাটা নাড়াতে পারে, তাই জন্য তার আওয়াজটা পাই। মৌমাছির গুঞ্জন ইজ নট মৌমাছি কোনো শব্দ করছে, ইটস নট দ্যাট দে আর প্রডিউসিং দ্য সাউন্ড, ইট ইজ দ্য সাউন্ড অফ দেয়ার উইংস, ঠিক আছে? এবং এই উইংসের সাহায্যে ওরা কিন্তু এই হাইওয়ে টেম্পারেচার বাড়াতে কমাতে পারে। আমরা যেরকম এয়ার কন্ডিশনার ইউজ করি, বাইরের টেম্পারেচার বাড়ি গেলে আমরা এসি মেশিন চালিয়ে দিচ্ছি, শীতকালে এসি মেশিন বন্ধ করছি, তো হাইওয়ের মধ্যে মৌমাছির যে চাক তার মধ্যে তাদের এই টেম্পারেচার মেনটেন করতে লাগে। তা এই সমস্ত মেনটেনেন্সের জন্য তারা কিন্তু এই ফ্লাইং এর সাহায্যে তাদের উইংটাকে ভাইব্রেট করে তারা এই ধরনের তোমার কাজটাকে তারা মেনটেন করে, টেম্পারেচার মেনটেন করার জন্য হেল্প করে। অনেক সময় আমাদের অনেক রকমের অন্যান্য পোকা রয়েছে, যেরকম আমরা মধু খেতে ভালোবাসি, আমরা মৌচাক থেকে তো মধুটাকে সংগ্রহ করি, উই কালেক্ট দ্য হানি। এরকম অনেক ইনসেক্টস আছে, অনেক বার্ডস আছে যারা হানি খেতে ভালোবাসে। তা কিরকম কিরকম? একটা হচ্ছে যাকে আমরা বলি হর্নেটস। ভিমরুল কথাটা আমরা শুনেছি অনেক জায়গায়, মানে হুল ফুটিয়ে দিলে কিন্তু মারাত্মক, সাংঘাতিক। এটা আমি আমার লাইফে শিখেছিলাম একবার এরকম, যে আমি যখন ছোট ছিলাম এরকম একটা টয়লেটে না একটা এরকম ভিমরুলের চাক ছিল। তা আমি হঠাৎ করে, ও কিন্তু আমার কোনো ডিস্টার্ব করেনি, আমি স্নান করতে গেলাম, ও দেখলাম জানলার পাশ দিয়ে একটা ও উড়ে এলো একটা ছোট্ট গাছের পাতা নিয়ে, আর চাট করে ওর ভিতরে ঢুকে গেল। তা আমি দেখলাম যে আমি 5 মিনিট দাঁড়িয়ে রয়েছি আর বেরোচ্ছে না, তাই তখন তো ছোট, তাই ভাবলাম ও বেরোচ্ছে না কেন, এতক্ষণ হয়ে গেল, গেল কোথায়? তাহলে কি ও ভিতরে মানে বাড়ির মধ্যে ফুটো করে ওরা থাকে? তা সেটা দেখার জন্য একটা ছোট্ট ঝাঁটার কাঠি কালেক্ট করে আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই মৌমাছি ওই মানে ওই বলতা, যাকে বলতে বলছি হর্নেটে, আমি ওদের চাকাটার মধ্যে, ওদের সেলটার মধ্যে আমি একটা এরকম পেন দিয়ে, এই সরি একটা ঝাঁটার কাঠি দিয়ে এরকম স্ট্রাইক করি। তো তোমাদের বললে বিশ্বাস করবে না যে ফ্র্যাকশন অফ আ সেকেন্ড, যে 5 মিনিট ধরে যে বেরোচ্ছিল না, সে ফ্র্যাকশন অফ আ সেকেন্ডে বেরিয়ে এলো, বেরিয়েছে ও বেছে বেছে আমার ঠিক গলার তলায় এসে আমাকে হিট করলো। এমন জ্বালা, তারপর থেকে আমি আর কোনোদিন হর্নেটস খোঁচাখুচি করি না আর কি। তো হর্নেটস আর এক্সট্রিমলি অ্যাগ্রেসিভ ইনসেক্টস, এরাও কিন্তু বাসা করে, কিন্তু এরা তোমার হচ্ছে গিয়ে তোমাদের যাকে বলে হচ্ছে মধু তৈরি করতে পারে না, কিন্তু দে আর হানি স্টিলার্স, অর্থাৎ মৌমাছির চাকার মধ্যে গিয়ে তারা কিন্তু অনেক সময় অ্যাটাক করে, মৌমাছির খাঁচার মধ্যে ঢুকে গিয়ে তারা হানি চুরি করে আনার চেষ্টা করে। অনেক সময় মৌমাছি ছোট ছোট লার্ভা হয় না, বেবি যে মৌমাছিগুলোকে, সেগুলোকে চুরি করে নিয়ে আসার চেষ্টা করে, তাদেরকে ওরা খায়, মানে দে আর ফ্লেশ ইটার্স, সেগুলোকে খেতে পারে। তার ফলে মৌমাছিদের সাথে এদের কিন্তু মারাত্মক যুদ্ধ হয়। একটা মৌমাছি একটা হর্নেটের সাথে পারবে না, বাট মৌমাছি ওয়ার্কস ইন আ কোহেরেন্স, মানে ওরা একটা গ্রুপে একটা সোয়ার্মে কাজ করে। তোমরা দেখবে কিছুদিন আগে একটা খুব নিউজ ভাইরাল হয়েছিল যে হরিয়ানা বা তোমাদের এই নয়ডা অঞ্চলের কোনো একটা বিয়ে বাড়িতে হঠাৎ করে প্রচুর মৌমাছি ইন ল্যাক্স বিয়ে বাড়ি চলছিল, তার মধ্যে তোমার হচ্ছে সকালবেলাতেই যে বিপুল পরিমাণে মৌমাছি এসে লোকজনকে অ্যাটাক করতে শুরু করেছে, ভিডিও বেরিয়েছিল, লোকেরা মাটির মধ্যে শুয়ে রয়েছে, অনেকে সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড হয়েছে, তাদেরকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়েছে, যে বিপুল পরিমাণে মৌমাছি এসে অ্যাটাক করেছে। তো পরে ইনভেস্টিগেশন করে দেখা গেল হঠাৎ মৌমাছিটা খেপে গেল কেন না, যেখানে ওই বিরাট বড় মৌমাছি মানে বিয়ে বাড়িটা অ্যারেঞ্জ করা হয়েছিল তার আশেপাশে অনেক গাছে তোমার মৌমাছিদের বড় বড় চাক ছিল। তো এই যে বিয়ে বাড়ির জন্য যে রান্না তৈরি হচ্ছে, রান্নার থেকে যে ধোঁয়াগুলো বেরোচ্ছিল, সেই ধোঁয়াটা গিয়ে ওই তোমার হচ্ছে গিয়ে ওদের এই হাইটগুলোতে গিয়ে ওদেরকে ইরিটেট করেছে, নিচে লাগিয়ে দিয়েছে, তার ফলে ওরা রেগে গিয়ে কিন্তু এই লোকগুলোকে অ্যাটাক করেছে। সো দে ওয়ার্ক ইন কোঅর্ডিনেশন। তো এই হর্নেটসরা যখন এরকম মৌমাছি চুরি করতে আসে, তাদেরকে বিপুল পরিমাণে আক্রমণ করে, মানে দে উইল টিয়ার ইউ ইনটু অ্যাপার্টস। আমাদের কতগুলো ইনসেক্টসকে আমরা বলি সোশ্যাল ইনসেক্টস, আমরা বলি না যে টাইগার, যে আমাদের ওয়াইল্ড লাইফে তোমরা প্রচুর আমরা অ্যানিমালস দেখি, তাদের টাইগার্স আর সলিটারি ম্যামলস, তাই না? তারা একা একা আলাদা 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 ঘুরে বেড়ায়, শিকার করে একা একা একা। কিন্তু সিংহ কি তাই করে? তোমরা যদি দেখে থাকো কখনো ডিসকভারি, তাহলে দেখতে পাবে যে সিংহ লিভস ইন আ গ্রুপ, সেই গ্রুপটাকে আমরা বলি প্রাইড। এবং ওরা যখন শিকার করে, বাচ্চা কাচ্চাকে বড় করে, অন্য সিংহদের থেকে নিজেদের প্রাইডটাকে রক্ষা করে, দে ওয়ার্ক ইন আ গ্রুপ, ঠিক আছে? তাহলে অ্যানিমাল কিংডমে যে সমস্ত অ্যানিমালসরা এরকম গ্রুপ ফর্ম করে, সোশ্যাল বন্ডিং যাদের মধ্যে রয়েছে, হাতিরা, এলিফ্যান্টসরা কি সোশ্যাল অ্যানিমাল? কে বলতে পারবে? ইয়েস।
অ্যানিমালস, তোমার এলিফ্যান্টসরা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে এক ধরনের খুব স্ট্রং সোশ্যাল অ্যানিমাল। এই যে বিরাট হাতিদের গ্রুপ আমরা দেখতে পাই না, আমরা প্রায় শুনি মেদিনীপুরে বিশাল হাতির গ্রুপ চলে এসছে, কখনো 50টা কখনো 100টা। এই হাতির গ্রুপের বেশিরভাগই হচ্ছে ফিমেল, মানে ওর ঠাকুমা, পিসি, মাসি, যত ফিমেলস এবং তাদের বাচ্চাদের নিয়ে ওরা একটা হার্ড তৈরি করে। আর ছেলে হাতিরা যখন ছোট থাকে ওরা এই গ্রুপে থাকে, যখন ছোট হাতিরা বড় হয়ে যায়, অ্যাডাল্ট হয়ে যায়, তখন কিন্তু মেল হাতিরা আলাদা আলাদা একা একা থাকে, মেল ফিমেল একসাথে থাকে না কিন্তু হাতিদের গ্রুপের মধ্যে, ঠিক আছে? তাহলে হাতিরা ফিমেলসদের নিয়ে এবং বাচ্চাদের নিয়ে একটা বিরাট বড় গ্রুপ তৈরি করে। তাহলে সেরকম আমাদের মৌমাছিরা কিন্তু একটা কাইন্ড অফ সোশ্যাল ইনসেক্ট। তার মানে কি, এরা একটা গ্রুপ ফর্ম করে থাকে, গ্রুপ ফর্ম করে কোঅর্ডিনেট করে। এরকম আরেকটা ইনসেক্টস আছে যা আরো দুটো খুব কমন ইনসেক্টস আছে যেগুলোকে তোমরা জানো, চেনো, তাদেরকেও আমরা সোশ্যাল ইনসেক্টস বলি। মৌমাছি ছাড়া কারা আছে বলতে পারবে? কারা? ভেরি গুড, অ্যান্ডস, ভেরি 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 গুড। প্লিজ আ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ। ভেরি গুড। এছাড়া আরেকটা সোশ্যাল ইনসেক্টস আছে, তার নাম কেউ বলতে পারবে? আরেকটা সোশ্যাল ইনসেক্টস আছে। ভেরি গুড, টার্মাইটস। টার্মাইটসরা হচ্ছে আরেকটা গ্রুপ অফ ইনসেক্ট যারা বিশাল বিশাল মাউন্ট তৈরি করে। তোমরা যদি কেউ বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এই সমস্ত জায়গায় দেখতে পাও, তাহলে দেখবেন লার্জ রেড মাউন্টস অফ হচ্ছে গিয়ে টার্মাইট নেস্ট তৈরি করা হয়। টার্মাইট নেস্টটা নিয়ে আমরা অন্য হয়তো কোনোদিন বলবো, আজকে বলছি না। তাহলে দে আর অল সোশ্যাল ইনসেক্টস। তবে মৌমাছিদের যে এই ফ্যামিলিটার মধ্যে ওদের 3টে কম্পোনেন্ট থাকে। আমরা জানি তাই সেই কম্পোনেন্টগুলোর কি নাম? 3টে গ্রুপ। কুইন হচ্ছে গিয়ে ড্রোন বিজ, আর একটা কি? ওয়াটার বিজ। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। না, অ্যাবডোমেনটা তো পেট, অ্যাবডোমেনটা আলাদা ইনসেক্ট নয়। কিন্তু তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এই যে আমাদের ইনসেক্টস মেম্বারগুলো রয়েছে, তাদের মধ্যে 3টে পার্ট। কুইন, তার কাজ হচ্ছে গিয়ে এগ লেইং। Throughout the life, a queen bee will lay millions of eggs. তারপরে রয়েছে হচ্ছে ড্রোন বিজ, তারা হচ্ছে গিয়ে মেল, তারা কুইন বির সাথে মেট করে তাকে ফার্টিলাইজ করে, তার জন্য এই প্রোডাকশন হচ্ছে। আর এই যে বিশাল আমরা কলোনিটাকে মেনটেন করছি, বীজরা কাজ করছে, বীজরা দৌড়চ্ছে, এই যে আমরা দেখতে পাই, এদেরকে আমরা বলি ওয়ার্কার বিজ। ওয়ার্কার বিজ মানে কর্মী যে সমস্ত তোমাদের মৌমাছিরা রয়েছে। দিজ আর অল ফিমেলস। প্রত্যেকটা ওয়ার্কার বি কিন্তু ফিমেল। দে আর অল রিলেটেড টু আনাদার। ঠিক হাতিদের মতো এরাও সোশ্যালি কানেক্টেড, এরাও জেনেটিক্যালি কানেক্টেড, এরাও একে অপরের মাসি, পিসি, তোমার হচ্ছে গিয়ে ভাইজি, বোন, এরা সবাই কানেক্টেড। বাট দে আর স্টেরাইল, এরা কেউ রিপ্রোডিউস করতে পারে না। একমাত্র কুইন বি এগুলো করে মৌমাছিদের কলোনিতে। আর কোনো ফিমেল বি যারা রয়েছে তারা সবাই স্টেরাইল, তারা কিন্তু এগুলো করতে পারে না। তাহলে কুইন বিটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কেন এই কথাটা বলছি এটা পরে বলবো, যে এটা একটা এগ লেইং মেশিন। সারা জীবন ধরে মৌমাছিরা, বিশেষ করে কুইন বিরা, মিলিয়নস অফ এগস প্রডিউস করে। এবং হচ্ছে কি এই যে ওয়ার্কার বিজ, এই ওয়ার্কার বিজের মধ্যে আবার বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ দৌড়ে যাচ্ছে, তারা ফুলের রেণু সংগ্রহ করছে, তোমার তার মধ্যে থেকে তোমার হচ্ছে নেকটারিস কালেক্ট করছে, পোলেন গ্রেন তৈরি করে নিয়ে কালেক্ট করে তারা চলে আসছে। তার মধ্যে থেকে মধু ম্যানুফ্যাকচার করছে, যেটা বললাম, which is their vomited product, enzymatically reacted and fermented. এছাড়া এর সাথেও এদের মধ্যে আবার রয়েছে অনেকে সোলজার, যারা অন্যরা যাতে ওদেরকে অ্যাটাক করতে না পারে, অন্যরা যাতে ওদের কলোনি থেকে না আসতে পারে, তাদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য যায়। আবার মৌমাছিরা কিন্তু খুব হাই স্পেসিফিক। আমি জানি না তোমরা এটা জানো কিনা। তোমরা যেরকম ডিফারেন্ট স্কুল থেকে এসছো, এই ধরো এক্স স্কুল, ওয়াই স্কুল, জেড স্কুল, মৌমাছিদের মধ্যেও কিন্তু ওদের এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি এরকম আলাদা আলাদা কলোনি থাকে। এক মৌমাছি ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য আদার কলোনি। একটা মৌমাছি যদি ওর ভুল কলোনিতে চলে যায়, তাহলে কি হবে? তাকে ওরা মরে যাবে না, তাকে বাকি মৌমাছিরা মেরে ফেলবে। তাহলে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দেম, তুমি যে হাইওয়ে বিলং করো, তোমার নেস্ট যেখানে, তোমার গ্রুপ যেখানে, তোমাকে সেখানেই ফিরে যেতে হবে। তুমি যদি কোনো ক্ষতি করছো না, কিন্তু পোলেন গ্রেনস আর নেকটারিজ নিয়ে অন্য কোনো জায়গায় চলে যাও, তাহলে অন্য মৌমাছিরা কিন্তু তোমাকে মেরে ফেলবে। ইউ আর নট অ্যালাউড টু বি আ পার্ট অফ অ্যানাদার কলোনি। ঠিক আছে, এই একটা পার্ট থাকে, নাম্বার 1। তাহলে এইটার জন্য ওদের মধ্যে ভীষণভাবে কোঅর্ডিনেট করে। আমরা বলি বিজি লাইক বিজ। মৌমাছির যে সাইকেল কত উইকসের মধ্যে তারা কমপ্লিট হয়ে যায়, এবং প্রত্যেকে তাদের ফাংশন কমপ্লিট করছে। কুইন বি তার এগস লেইং করে যাচ্ছে, মেল বিজ ফার্টিলাইজেশনের যে কাজ করা দরকার সেটা করে দেওয়ার পর মেল বিজরা মরে যায়, এবং এই যে ওয়াটার বিজের জেনারেশন, এরা কন্টিনিউয়াসলি আমাদের ওই হাইভটাকে মেনটেন করতে থাকে। ঠিক আছে, এর সাথে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা তো বলছি যে মৌমাছি মধু বানায়। এবার আমরা একটু
সাইলেন্ট হয়ে যায়। আর যারা পরে জয়েন করেছো, দিস ইজ ফর देम টু ইনফর্ম যে at the end of the lecture and the presentation there will be a quiz. So if you want to take down any notes, whatever I am delivering now, the quizzes questions will be coming out from there. So please make sure that you are well aware whatever I am saying, and please take notes either in your mind or in your notebook wherever it is possible, because then the quiz will follow questions and leads from whatever I am delivering now. Okay? তো তাহলে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এই যে ওরা ওদের প্রত্যেকের কাজগুলো খুব মানে অ্যাগ্রেসিভলি করছে, সিগনিফিকেন্টলি করছে। তা এই মধুটা ওরা বানাচ্ছে কেন? মানে মৌমাছি কি মধু মানুষের কাজে লাগে? মানে মধুর আমরা জানি মেডিসিনাল ইম্পর্টেন্স রয়েছে, একটা নিউট্রিশনাল ইম্পর্টেন্স রয়েছে, এবং মধু যে আমরা বললাম যে এই হর্নেট স্প্ল্যাশে মধু চুরি করে, একটা অ্যানিমাল আছে যে মধু চুরি করে ভীষণ খেতে ভালোবাসে, আমরা তার নাম জানি। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি প্লিজ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এমন একটা অ্যানিমাল রয়েছে যারা কিন্তু বিয়ার, যখন বেয়াররা এটাকে অ্যাটাক করে, মৌমাছি কিন্তু ব্যাপকভাবে বেয়ারদের অ্যাটাক করে, এবং জানি যে ওদের বডি খুব ঠিক ফারে কভার বলে ওরা নাকে চোখে মুখে অ্যাটাক করে, যেগুলো বেয়ারদের সফট পার্ট, যেখানে এয়ার কম রয়েছে। তা সত্ত্বেও ওরা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ তোমার হচ্ছে গিয়ে এটা কালেক্ট করার চেষ্টা করে। এছাড়া কিন্তু আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আরেকটা পাখি আছে, একটা বড় সড়ো সাইজের পাখি, যারা কিন্তু মধু মানে হচ্ছে গিয়ে হানিটাকেও কালেক্ট করে, এবং হানি বিজ যে ওয়াক্স, যে বি ওয়াক্সটাকে পুরো কলোনি সমেত খায়। এই পাখিটার নাম কেউ জানে? কেউ জানো? যদি না জানো তাহলে সেই পাখিটার নাম হচ্ছে বলা হয় হানি বাজার্ড। এইটা ধরো তোমার এক ধরনের র্যাপটার, ঈগল যেরকম দেখতে হয়, এই পাখিটাকেও একরকম ঈগল পাখির মতোই দেখতে। They are specifically they will look after যেখানে যেখানে মৌমাছির চাক পাওয়া যায় ওরা ওখানে যায়, যতই মৌমাছি ওদের ঠোকরাক না কেন ওরা একটা পার্ট অফ দ্য হাইভ কেটে নিয়ে ওরা কিন্তু খেয়ে নেয়। হানি বাজার্ড একটা পাখি যেটা কিনা মৌমাছির উপরে। আর কিছু কিছু পাখি আছে যারা মৌমাছি খায়, কিন্তু মানে মৌমাছি তো স্টিং করে, কিন্তু তারা তা সত্ত্বেও সেই পাখিগুলো কিন্তু কিছু ভালোবাসে। একজনও জানো এটার নাম কি? ভেরি গুড। আমাদের বি ইটার্স বলে একটা রেঞ্জ অফ পাখি রয়েছে, গ্রিন বি ইটার, ব্লু চিক গ্রিন বি ইটার, এরকম অন্য পাখিরাও যে মৌমাছি খায় না তা নয়, কিন্তু এরা স্পেশালাইজ যে তোমরা বি ইটার যে পাখি, যেগুলো বাংলাকে বাঁশপাতি বলে বোধ হয়, এই পাখিটা তোমার কিন্তু মৌমাছিকে প্রিডেট করে। আর মৌমাছি যখন স্টিং করে তখন সেই স্টিংটাকে আমাদের ভীষণ জ্বালা করে। তো সেই জ্বালা করার কারণটাই হচ্ছে ওদের যে হুলটা, যেটা করে ওরা ওর নিচে একটা গ্ল্যান্ডের মতো রয়েছে, যার থেকে ওরা একটা কেমিক্যাল ইনজেক্ট করে দেয়। করে দেওয়ার পরে যেহেতু এটা স্টমাকের সাথে এত অ্যাটাচ, ওরা যখন তোমার হাত থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে তখন কিন্তু ওর পেটটা ছিঁড়ে যায়। তাহলে মৌমাছি যখন কাউকে স্টিং করছে, এটা কিন্তু একেবারে যাকে বলা একটা সেলফ স্যাক্রিফাইস, মানে ওকে তার প্রাণটা দিয়ে তারপরে তোমাকে এই কাজটাকে করতে হবে। তাহলে এই হচ্ছে মৌমাছির ডিভিশন। কিন্তু মৌমাছি মধু বানায় কেন? এই পাখিরা খাবে, বেয়ার খাবে, হিউম্যান খাবে, এই জন্যে। ওয়াই? কে বলতে পারবে? ভেরি গুড, ভেরি গুড। তাহলে মৌমাছিরা এটা আমাদের জন্য করছে না, মৌমাছিটা যারা মেয়েদের জন্য করছে, তাদের যারা বেবিস, তাদের যারা লার্ভা, সেই লার্ভা থেকে আস্তে আস্তে তারা পিউপেট করে আলটিমেটলি যে অ্যাডাল্ট বি, তাদের যে নেক্সট জেনারেশন তৈরি হবে, সেই নেক্সট জেনারেশনের একটা নিউট্রিশিয়াস ফুড তৈরি করার জন্য ওরা এই কাজটা করে। এবং এই বীজগুলোর মধ্যে ওরা কি ধরনের খাবার খায় তার উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু এটা ওয়ার্কার বি তৈরি হবে, না মেল ড্রোন বি তৈরি হবে, নাকি এটা একটা কুইন বি তৈরি হবে। যারা কুইন বি তৈরি হবে সেই কুইন বিদেরকে ওরা একটা স্পেশাল কাইন্ড অফ ভেরি এক্সপেন্সিভ, ভেরি রেয়ার কাইন্ড অফ হানি খায়, তাকে বলে রয়্যাল জেলি। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, রয়্যাল জেলি বলে। এবং একসময় কি হয়, যখন একটা বি হাইভে ওল্ড কুইন আস্তে আস্তে খুব বয়স হয়ে যাচ্ছে এবং সে হয়তো মারা যাবে, তখন ওরা কুইনকে রিপ্লেস করে। কুইনকে রিপ্লেস করে কিভাবে না, এই যে কুইন মরে যাচ্ছে বা কুইন সিক হয়ে যাচ্ছে, কুইন আর আগের মতো এগ তৈরি করতে পারছে না, তখন ওই রয়্যাল জেলি খাইয়ে ওরা হয়তো 10টা একই টাইমে তোমার হচ্ছে গিয়ে কুইন বি তৈরি করে। এই কুইন বিজ গুলো প্রায় মোটামুটি একই সময়ে হ্যাচ করে। এরা যখন অ্যাডাল্ট হয়ে বেরিয়ে আসে, এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে শুরু করে। মারামারি করে দ্য স্ট্রংগেস্ট কুইন আর সমস্ত কুইন গুলোকে মেরে দেয়। এবং যেই সেই নতুন কুইনটা ইমার্জ করলো, এরা ওল্ড কুইনটা যদি মরে গিয়ে থাকে অথবা না মরে গিয়ে থাকে, বাকি যে মৌমাছিরা রয়েছে তারা অ্যাটাক করে এই কুইনটাকে মেরে ফেলে দেয়, এবং তারা একটা নিউ কুইন আবার দিয়ে তাদের কলোনিটাকে স্টার্ট করে। সে আবার ড্রোনদের সাথে মিট করবে, তারা আবার ফার্টিলাইজ করবে, আবার সে মিলিয়ন্স এন্ড মিলিয়ন্স অফ এগস তৈরি করে। আর একটা ছোট্ট জিনিস কি না, এক সময় যদি দেখতে পাওয়া যায় যে মৌমাছির কলোনিটা ওভার পপ, দেখেছি আমরা বিরাট বড় চাপ হয়ে গেছে, এত বড় বড় চাপ জঙ্গলে দেখতে পাই। তো একটা সার্টেন টাইমের পরে এত বেশি যদি মৌমাছি পপুলেশন বেড়ে যায়, তখন ওরা কি করে, একটা চাক থেকে উড়ে হিউজ নাম্বার অফ বিজ অ্যালং উইথ আ নিউ কুইন বি
ওরা আরেকটা জায়গায় চলে যায়, দিয়ে ওরা একটা নতুন করে কলোনি তৈরি করে। কুইন বিটা হচ্ছে গিয়ে এদের একটা সেন্ট্রাল অ্যাট্রাক্ট্যান্ট, তার গন্ধ শুকেই এরা বাকিরা তাদের ফলো করে। কুইন বি যেখানে যাবে বাকি বীজরাও সেখানে যাবে। একটা খুব অ্যাজাইল, তোমার হচ্ছে গিয়ে যদি খুব অ্যাজিটেটেড মানে মৌমাছিদের কলোনি হয়, তাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা ফার্স্ট চেষ্টা করি কুইন বিটাকে কালেক্ট করার জন্য। কুইন বিটাকে তুমি নিয়ে গিয়ে যেখানে রাখবে, ওরা কিন্তু গন্ধ ট্রেস করে ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যাবে এবং দে উইল বিকাম কাম আফটার সাম টাইম। ওরা যখনই থ্রেট করে যে আমাদের কলোনিটাকে অ্যাটাক করা হচ্ছে বা কুইন বি ইজ থ্রেটেড, ঠিক আমাদের ডিফেন্স সিস্টেমের মতো আমরা বলি না যে আমাদের বাইরের শত্রু আক্রমণ করেছে, এয়ারক্রাফট আসছে আমাদের এখানে বম্বিং করবে, তাহলে তোমার যেরকম র্যাডার, সোনার, মিলিটারি সিস্টেম সব জায়গায় সুইচ সেকেন্ড মতো আমরা ইলেকট্রনিক্যালি আমরা সব জানিয়ে দিতে পারলাম, যে অ্যালার্ট করলাম, রেডিওতে বললাম যে আপনার বর্ডার এলাকায় যারা থাকে তারা সবাই সতর্ক হয়ে যাও, বাড়ি থেকে বেরোবে না। আমরা একটা সাইরেন বাজাচ্ছি, যতক্ষণ সাইরেন বাজাবে কেউ বাইরে বেরোবে না, একটা বম্বিং হতে পারে। বীজরা এটা মুখে বলে না, but through a secretion of special chemicals they will alert you. They will alert you so that you will know that there is danger. Everyone should take position. যারা বাচ্চাদের দায়িত্বে রয়েছে they will take care of the larva. যারা কুইন বি কে প্রোটেক্ট করার দায়িত্ব রয়েছে they will protect the queen bee. যারা বাইরে ছড়িয়ে গেছিল ওই অ্যালার্ম কলটা পাওয়ার পরে যারা ফোরেজিং করতে গেছে তারা হাজারে হাজারে লাখে লাখে তাদের কলোনিতে ফিরে আসবে। তাহলে এরকম একটা ভীষণ ইন্টেলিজেন্ট ইনসেক্ট সিস্টেম আমাদের মধ্যে রয়েছে from the dawn of the human civilization. আমরা হানিকে ইউজ করছি as a part of our life. তাহলে আমরা যদি খুব ভালো করে দেখি যে মৌমাছি ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর 3 রিজন। একটা কি না, মৌমাছি ছাড়া আমি এক্ষুনি বলবো আরো অনেকে আছে যারা কিন্তু পরাগ সংযোজন বা পলিনেশনে হেল্প করে, কিন্তু মৌমাছিদের গা তুমি যদি খুব ক্লোজলি ওর ছবিটা দেখো তাহলে দেখবে ওদের গায়ে ব্রাশের মতো ছোট ছোট ডটেড হেয়ারস রয়েছে। তার ফলে ওরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে গেলে যখন একটা ফুল থেকে আরেকটা ফুলে যাচ্ছে, all their body is dusted with pollen grain, so they can efficiently transfer pollen grain from one plant to another, one flower to another. অন্যরাও যারা তোমার পলিনেট করে তারাও পলিনেট করতে পারে, কিন্তু বীজের মতো এত এফিশিয়েন্ট না। এক জায়গা থেকে এত পোলেন গ্রেন নিয়ে তারা আরেক জায়গায় যেতে পারে না। আর যদি কখনো ওয়ার্কার বিজ, আমি একটা ভিডিও দেখাবো, দেখতে পাবে যে ওদের হাতের তলায় দুটো বাস্কেটের মতো ধরা থাকে। আমরা যেরকম মলে বা বাজার থেকে 2 হাত ভর্তি করে আর বাস্কেট নিয়ে বাড়ি ফিরি না জিনিসপত্র, ওরাও কিন্তু যখন ফিরে যাচ্ছে এদেরকেও আমরা বলি বি বাস্কেট। ওই বি বাস্কেটের মধ্যে ওদের পোলেন গ্রেন ইত্যাদি কালেক্ট করে ওরা যখন ওদের হাইভে ফিরে আসে। তাহলে 3টে জিনিসের জন্য বীজ কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কি নাম্বার 1 হচ্ছে, একটা তো আমরা যা বুঝতেই পারলাম, হানি প্রোডাকশন। হানি প্রোডাকশনকে আমরা ইন টার্মস অফ এগ্রিকালচার যেরকম মধু চাষ বলি, ওটার ইংলিশ নেম বা আমাদের টেকনিক্যাল ওয়ার্ডটা কি, আমরা কি বলি ওটাকে? ভেরি গুড, আমরা ওটাকে বলি এপিকালচার। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এপিকালচার। নাম্বার 2 হচ্ছে আমাদের বীজ, অল স্পিসিস অফ বীজ অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, আমাদের প্রায় 85% অফ অল ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, নর্থ হেমিস্ফিয়ার এন্ড সাদার্ন হেমিস্ফিয়ার জুড়ে ওভার 85% অফ দ্য ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস এর পলিনেশন করতে পারে হচ্ছে বীজরা। ডিফারেন্ট স্পিসিস, আমাদের হান্ড্রেডস এন্ড থাউজেন্ডস অফ স্পিসিস অফ বীজ রয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে সেই সমস্ত বীজরা, তাহলে এর মধ্যে আমাদের প্রচুর ক্রপস রয়েছে যেগুলো আমরা চাষ করি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রপস রয়েছে, আবার আমরা খাবার জন্য যে সমস্ত চাষ করি, হর্টিকালচারে যে সমস্ত চাষ করি, ভেজিটেবল যে সমস্ত চাষ করি, সর্ষের, যদি কখনো সর্ষের ক্ষেতের দিকে তোমরা যাও, গ্রামের দিকে গেলে দেখতে পারবে একদম ইয়েলো হয়ে রয়েছে। সেই ইয়েলো গ্রেইনস গুলোর মধ্যে তোমাদের বীজরা যাচ্ছে, পলিনেশনে হেল্প করছে। পলিনেশন যত এফিশিয়েন্ট হবে, ক্রপ প্রোডাকশন তত বেশি হবে, ফ্রুট প্রোডাকশনটা তত বেশি হবে। সেটা ফলের অর্চার্ডের ক্ষেত্রে হোক, তোমরা নাটস এন্ড চেরিজের ক্ষেত্রে হোক, বেরিজের ক্ষেত্রে হোক, এছাড়া অন্যান্য ফুড ক্রপসের হতে হোক। তাহলে কি আমরা বললাম এগ্রিকালচারের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এগ্রিকালচারের জন্য ইম্পর্টেন্ট। আর একটা থার্ড জিনিসের জন্য বীজ আর ইম্পর্টেন্ট, যার জন্য কিন্তু আমরা বেঁচে আছি, সেই জিনিসটা কি? হ্যাঁ, মেডিসিন। মানে হানির তো একটা মেডিসিনাল ভ্যালু অফকোর্স আছে, সেটার কথা বলছি না, সেটা হচ্ছে বীজ আর রেসপন্সিবল ফর দ্য পলিনেশন অফ ট্রিজ ইন দ্য ফরেস্ট। আমরা যদি কোনো ফরেস্টে যাই তাহলে দেখতে পাবো যে গাছগুলো রয়েছে 20-30 ফিট টল, এই বিশাল বিশাল গাছগুলোকে মানুষ কখনো হ্যান্ড পলিনেশন করতে পারবে না, এয়ারক্রাফটের সাহায্যে পলিনেশন আর্টিফিশিয়ালি করতে পারবে না। তার জন্য আমাদের এই টাইনি ছোট ছোট যে ফ্রেন্ডস বীজের কথা বলছি, ওরাই একমাত্র এফিশিয়েন্টলি পলিনেট করতে পারে, এত উপরে। তাহলে সেই পলিনেশনের জন্য আমাদের যে এন্টায়ার ফরেস্ট ইকোসিস্টেম, ফরেস্ট যদি না থাকে তাহলে আমাদের কি হবে? গ্লোবাল ওয়ার্মিং, এক্সেলেন্ট। গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা আরো বাড়তে থাকবে, বাতাসে তোমার হচ্ছে গিয়ে আমরা অক্সিজেন রিলিজ করতে পারবো না, ট্রিজ না থাকলে কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন বাড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্লোবাল ক্যাটাস্ট্রফিক ক্লাইমেট চেঞ্জ জিনিসটাকে আরো আমরা প্রমোট করবো। তাহলে 3 very important activities associated with humans
ওয়ান ইজ এপিকালচার, ওয়ান ইজ এগ্রিকালচার, ওয়ান ইজ ফরেস্ট্রি। ফরেস্ট্রি কিন্তু একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রি, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক যেরকম এগ্রিকালচারে কাজ করে, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক কিন্তু ফরেস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। ফরেস্ট না থাকলে আমাদের এই যে জ্বালানির কাঠ থেকে শুরু করে মেডিসিনাল প্লান্টস থেকে শুরু করে আমাদের টিম্বার প্রোডাক্টস, নন টিম্বার প্রোডাক্টস, এত ফরেস্ট থেকে আমরা রিসোর্সেস পাই। এবং দ্য ইকোসিস্টেমের ডায়নামিক্সটা মেনটেন করতে গেলে যদি আমরা দেখতে না পাই, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের ফরেস্ট সিস্টেমটাই পুরো ডিগ্রেড করে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এই তিনটে কম্পোনেন্টের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না, বিজ আর ইনহেরেন্টলি রিলেটেড ফর ইন্টিগ্রেটিং। এক সাইডে কি করছে, আমাদের ইকোসিস্টেম বাস্তুতন্ত্রটাকে ধরে রাখছে, এক সাইডে কিন্তু আমাদের ইকোনমিটাকে ধরে রাখছে। সো বিজ আর ব্রিংিং a collaboration between our economy and ecology. বাস্তুতন্ত্র এবং অর্থনীতি দুটোকে আমাদের বীজরা অ্যাসোসিয়েটেড করে রেখেছে। তার কারণে মৌমাছি যদি হারিয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো আমাদের বিপুল পরিমাণে ইকোনমিক লস হবে এবং আমাদের ইকোসিস্টেম ডিগ্রেডেশন হবে। কারণ এই পলিনেশন না হলে আমাদের আশেপাশে গাছপালা কোনো কিছু এক্সিস্ট করতে পারবে না, এবং সেইগুলোর ভয়াবহতা নিয়ে যেরকম প্রচুর মেডিসিনাল প্লান্ট এক্সটিংক্ট হয়ে যাচ্ছে। এই মেডিসিনাল প্লান্ট এক্সটিংক্ট হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ, যেরকম আমরা প্রচুর পরিমাণে জঙ্গল থেকে মেডিসিনাল প্লান্ট হারভেস্ট করি, ওভার হারভেস্ট করছি, এত বেশি বেশি গাছ তুলে ফেলছি। আরেকটাও কিন্তু ওই পার্টিকুলার মেডিসিনাল প্লান্টটা যে বি স্পিসিসের উপর নির্ভরশীল ছিল, সেই বি স্পিসিসটা যদি অলমোস্ট এক্সটিংক্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সেই মেডিসিনাল প্লান্টটা রিজেনারেট করতে পারবে না। তাহলে বীজটা হারিয়ে গেলে ওই গাছটাও হারিয়ে যাবে, বা ওই গাছটা যদি হারিয়ে যায় তাহলে কিন্তু ওর উপর ডিপেন্ডেন্ট যে বীজ তারাও হারিয়ে যাবে। আর বীজের মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, কোনো বীজ হচ্ছে তারা হচ্ছে কি, তারা মাল্টিফ্যাগাস, মানে বলতে কি যে তারা একাধিক প্লান্ট থেকে তাদের পলিনেটর, এই আপনার পলিনেশন মেটেরিয়াল অর্থাৎ কি পোলেন গ্রেইনস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেক্টারিস কালেক্ট করে। আর কিছু কিছু বীজ আছে যারা হাইলি স্পেশালাইজ, তারা একটা বা দুটো প্লান্ট, তার যে ফ্লাওয়ার, তার নেক্টারিস ছাড়া অন্য কোনো কিছু টাচ করে না। তাই যদি হয় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে সেই পার্টিকুলার গাছটা যদি এক্সটিংক্ট হয়ে যায় ইকোসিস্টেম থেকে, বস্তুতন্ত্র থেকে যদি হারিয়ে যায়, তাহলে কিন্তু এই পার্টিকুলার বীজটা আর বাঁচতে পারবে না। তাই এইরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের মানে কি বলে যে WWF হোক, আমাদের ইউনিসেফ হোক, ইউনাইটেড নেশন হোক, সর্বত্র জায়গা থেকে আমরা একটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে এটা কি না, bees are an integral part of our ecosystem. If there are no bees, there will be no humans down the line. Albert Einstein বহু বছর আগে যখন এই সমস্ত ক্রাইসিসের কথা আমরা চিন্তা করতে পারতাম না, উনি বলেছেন the loss of bees means the loss of humanity. মানুষও কিন্তু তাহলে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে, আমাদের রোজগার করার জায়গাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, আমাদের দেশের ক্রপ প্রোডাকশন গুলো স্লো ডাউন করতে শুরু করবে। এবং এটা কি হচ্ছে? ভেরি আনফরচুনেটলি এটা কিন্তু আমাদের টাইমে, when we are growing up, আমাদের টাইমের মধ্যে এই জিনিসটা হচ্ছে। তাহলে এবার আমাদের পার্টের মধ্যে আমরা একটু দেখতে শুরু করতে পারি। এটাকে ভাই একটু মিনিমাইজ করে নেওয়া যাবে, এই উপরে এটা স্লাইডটা একটু চলে আসছে, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এই যে আমরা বীজটাকে দেখছি, তোমরা যদি খুব ক্লোজলি মাইনিউটলি দেখতে থাকো, এদের গায়ে ডট 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 হেয়ার লাইক স্ট্রাকচারে ভর্তি। এই ডট 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 হেয়ার লাইক স্ট্রাকচারগুলোর মধ্যে এক একটা পোলেন গ্রেইন অ্যাটাচড হয়ে যায়, এবং অ্যাজ দে মুভ দে হেল্প ইন দ্য পারপাস অফ ক্রস পলিনেশন। নেক্সট দেখো, আমি একটা কথা বললাম, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই মানে বীজ ছাড়াও কিন্তু পলিনেশনে অন্যান্য ইনসেক্টও হেল্প করে। যেরকম আমাদের যে ফ্রেন্ডলি বাটারফ্লাইজ বা প্রজাপতি বলি বা মথ বলি। আচ্ছা, বাটারফ্লাই আর মথের মধ্যে ডিফারেন্স কি কে বলতে পারবে? ভেরি গুড, একজন ভীষণ সুন্দর আন্দাজ দিয়েছে যে একটার হয় পাখনা খোলা, আর একটা যখন বসে থাকে তার পাখনাটা বন্ধ হয়ে যায়। কার পাখনাটা বন্ধ থাকে? এটা ঠিক হলো? হ্যাঁ, ও মানে জানে জিনিসটা গুলিয়ে ফেলেছে। আমাদের হচ্ছে গিয়ে মথ অলওয়েজ উইংটাকে স্প্রেড করে রাখে, আর বাটারফ্লাই তোমার হচ্ছে গিয়ে উইংটাকে ক্লোজ ডাউন করে এরকম করে। তাহলে এটা আমাদের মথ আর বাটারফ্লাই। আরেকটা কি, বা মথেদের এই ঠিক মাথার উপর একটা খুব সুন্দর ফেদারি অ্যান্টেনা দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক মনে হবে যেন পাখির ফেদারের মতো দুটো অ্যান্টেনা বেরিয়ে রয়েছে। বীজ আপনাদের কি বলে বাটারফ্লাইজদের ক্ষেত্রে এরকম হুডেড দুটো স্ট্রাকচার থাকে। তা যাই হোক, তাহলে আমরা দেখতে পাবো অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মথস, বাটারফ্লাইজ, ভেরিয়াস স্পিসিস অফ বিটলস, হর্নেটস, অ্যান্টস। এই যে আমরা আমাদের কি বলে মানে চেনাশোনা যে কালো পিঁপড়ে, ডেউ পিঁপড়ে, ছোট পিঁপড়ে, গুলো নালচা পিঁপড়ে বলি, all ants in some form or other, with the very exception of few species, also help in pollination. তাহলে দেখো, আমাদের পলিনেশনের ক্ষেত্রে শুধু যে মাত্র আমরা মৌমাছির কথা বলছি তা নয়, একটা বার্ডও কিন্তু পলিনেশনে ভীষণভাবে হেল্প করে। হামিংবার্ড, ভেরি গুড, হামিংবার্ড করে। কিন্তু হামিংবার্ড ছাড়াও আরো অনেক বার্ড আছে যারা কিন্তু পলিনেশনে সাহায্য করে, ভেরি এফিশিয়েন্ট পলিনেশনে সাহায্য করে। একটা পাখি হয়তো তোমরা দেখেছো
তাকে বলে মৌটুসি। এরকম হুকড বিক থাকে, পার্পল কালারের দেখতে হয়, পার্পল সানবার্ড। তো অল কাইন্ডস অফ সানবার্ডস আর ভেরি গুড পলিনেটার্স। হানি ক্রিপার্স বলে একরকম বার্ড আছে, তারাও পলিনেশনে হেল্প করে। তোমরা হয়তো সেগুলোকে খুব কাছ থেকে ছোট ছোট পাখি বলে খুব কাছ থেকে মাইনিউটলি দেখোনি বলে হয়তো দেখতে পারোনি। আরেকটা পাখি তোমাদের চেনাশোনা কিন্তু পলিনেশনে ভীষণ হেল্প করে, সেটা হচ্ছে খুব চেনা, কি নাম বললে? না, ব্যাটস তো বার্ডস হলো না, ব্যাটস তো পলিনেশনে হেল্প করে, ওর কথায় আমরা আসবো। কিন্তু আরেকটা পাখি যেটা তোমরা সবাই চেনো, টিয়া পাখি দেখেছি না, রোজ গ্রিন প্যারাকিট। ওরা তুমি দেখবে যে এই যে এখন সময় আমাদের যে স্প্রিং টাইমটা আসছে, তুমি যদি বীরভূম যাও, বিশেষ করে পুরুলিয়াতে যাও, তাহলে দেখবে যে পলাশ গাছ ইজ অল ওভার দ্য প্লেস, রেড একদম ব্লুসুম করছে। তুমি দেখবে যে টিয়া পাখি তার মধ্যে বসে ওরা এই ফুলগুলোকে খাচ্ছে। ওরা পার্টস অফ দ্য ফ্লাওয়ার খায় ঠিকই, কিন্তু ওরাও নেকটার তোমার কালেক্ট করে। তাহলে এইগুলো রয়েছে। আর এছাড়া আরেকটা ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস ভেরি এফিশিয়েন্ট পলিনেটর হচ্ছে কি আমাদের ব্যাটস। ব্যাটসের মধ্যে অনেক রকম স্পিসিস আছে। কিছু স্পিসিস আছে যারা মাংসাশী অর্থাৎ ইনসেক্টস খায় প্রচুর। তোমরা যদি সবাই সাইড টক করো তাহলে কিন্তু অনেকে আমার কথা শুনতে পাবে, তো তোমাদের একটু কাম ডাউন করতে হবে প্লিজ। হ্যাঁ, তাহলে ব্যাটসের মধ্যে অনেক ব্যাটস রয়েছে, কিন্তু আমাদের যারা ফ্রুগিভোরাস ব্যাট অর্থাৎ যারা তোমার ফ্রুটস খায় এমন ব্যাটস, তারা কিন্তু পলিনেশনে হেল্প করে। ব্যাটসদের পলিনেশন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফর ফরেস্ট্রিজ। কেন না, মৌমাছিরা যখন রাত্রিরে তাদের হাইভে ফিরে গেল, তখন প্রচুর হাজারে হাজারে ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস আছে যারা দিনের বেলায় ফুল তৈরি করে না, তারা রাত্রির বেলায় করে। তাদেরকে আমরা নকটার্নাল প্লান্টস বলি। নকটার্নাল, তাদের খুব সুন্দর গন্ধ হয়, কিন্তু তাদের কি খুব ব্রাইট কালার হয়? মোস্ট অফ দ্য নকটার্নাল ফ্লাওয়ার যারা ব্লসম করে তাদের হোয়াইট কালারের ফ্লাওয়ার হয়। কিছু কিছু ইনসেক্টস আছে যেরকম নানান রকম স্পিসিসের ফ্লাই, তারা কিন্তু হেল্প করে। মানে আমি তো বললাম যে বীজ ছাড়াও আরো অনেক ইনসেক্টস আছে, অনেক নকটার্নাল ফ্লাইজ আছে যারা কিন্তু এগুলোকে হেল্প করে। মাছি যাকে আমরা বলি। আমরা যখন আম খাই, দেখেছো না গরমকালে, এই আমটাকে খলালি একটা ব্লু কালারের মাছি উঠে আসে, আমরা নীল কানামাছি অনেকে বলি। আর সেই বাংলা একটা কথা আছে, কানামাছি বো বো যাকে পাবি তাকে চো। এখন যদি তোমরা আম খাও কলকাতায়, এই খুব বেশি নীল মাছি কিন্তু আম দেখলে আর ছুটে আসে না। দে আর অলসো কাইন্ড অফ পলিনেটর্স, এবং এদের সংখ্যাটাও কমছে। এত বেশি পলিউশন আমাদের হচ্ছে, এদের সংখ্যাটাও কমছে। বাট বিজ আর ওয়ার্স্ট এফেক্টেড। তো এই ব্যাটসরা নাইট পলিনেশনের জন্য কিন্তু ভীষণ 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 এফিশিয়েন্ট, এবং ব্যাটসের সংখ্যা যত কমে যাচ্ছে আমাদের পলিনেশন চ্যালেঞ্জটা খুব বাড়ছে। তাহলে আমাদের বীজের যে ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স, বীজের যে ইকোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স, এইগুলো নিয়ে আমরা হাইলাইট করেছি যে একটা ছোট্ট স্পিসিস অফ অ্যানিমাল আমাদের লাইফ অ্যান্ড ইকোনমিকে কি ভীষণভাবে ইন্টিগ্রেট করে চলেছে। তাহলে আমাদের এই বীজগুলো, হঠাৎ আমরা বললাম না ফার্স্টে যে বীজ আর ডাইং এট অ্যান আনপ্রেসিডেন্টেড রেট, প্রচুর পরিমাণে বীজ মারা যাচ্ছে। এত বীজ মারা যাচ্ছে কেন? তার একটা কারণ হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন। সেই এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন অর্থাৎ মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে, এত বেশি আমাদের ক্ষেত খামার তৈরি হয়েছে, এত ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে, এত চিমনি থেকে ধোঁয়াপত্র বেরোচ্ছে, যার জন্য তোমার বীজের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে, পলিউশন একে ইম্প্যাক্ট করছে। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা দাঁড়াচ্ছে বীজদের জন্য, সেটা কি? সেটা হচ্ছে এইটা যে আমরা আমাদের এগ্রিকালচারাল যে ফিল্ড রয়েছে তাতে তো আমরা কি করি? ফার্টিলাইজার দিই। তাতে আমরা কি করি? আরেকটা কি জিনিস দিই? আমরা পেস্টিসাইডস দিই। নানান রকমের পেস্টিসাইডস রয়েছে। আমরা অ্যালগি মারার জন্য অ্যালজিসাইডস দিই, মানে ছত্রাক মারার জন্য ফাঙ্গিসাইডস দিই, উইডস মারার জন্য উইডিসাইডস দিই। সেরকম ইনসেক্টকে মারার জন্য আমরা যে টক্সিক পেস্টিসাইডটা ইউজ করি তাকে আমরা বলি ইনসেক্টিসাইড। ভেরি গুড। তা এই ইনসেক্টিসাইডটা এখন এত বেশি কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল হয়েছে যে সারা পৃথিবীতে চাষিরা এগুলোকে ইউজ করছে, এবং আমাদের প্রত্যেক চাষি ভাইয়ের একটা ভয় থাকে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সিজন যেন আমাদের ক্রপ প্রোডাকশনটা ভালো হয়। সেটা না হলে তার ফলে কি করছে? তারা অনেক বেশি ফার্টিলাইজার, যা তাদের দরকার, গাছের দরকার, তার থেকে অনেক বেশি ফার্টিলাইজার ফিল্ডে দিচ্ছে। গাছের অন্য ক্ষতিকারক পোকাকে মারার জন্য যা ইনসেকটিসাইড দেওয়ার দরকার তার থেকে অনেক বেশি ইনসেকটিসাইড দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যে কোনো ইনসেকটিসাইডে যদি আমরা বটল, প্যাকেট, কন্টেইনারগুলো দেখি, দেখবে তার মধ্যে একটা কনসেন্ট্রেশন বলে দেওয়া থাকে যে এতর সাথে এত মেশাবে, এত রেঞ্জে স্প্রে করবে। এইটাই হচ্ছে থ্রেশহোল্ড লেভেল তোমার পোকা মারার জন্য। এর উপরে ওঠার কথা নয়, কিন্তু অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড চাষিরা এটাকে অনেক বেশি পরিমাণে ইউজ করে। এই বেশি পরিমাণে ইউজ করার ফলে দুটো জিনিস হয়। তা হচ্ছে যে ক্ষতিকারক যেটা ইনসেক্টস, আমি যদি সবাইকে স্প্রে করে দিই, 100টা ইনসেক্টের মধ্যে কিন্তু 100টা মরে যায় না। এটা একটা ন্যাচারাল বায়োলজিক্যাল ফেনোমেনন। তাদের মধ্যে 1জন, 2জন, 3জন রয়ে যায় যাদের মধ্যে কিছু মিউটেশন আছে, যারা ওটার হার্মফুল এফেক্টটাকে উইথস্ট্যান্ড করতে পারলো।
যারা উইথস্ট্যান্ড করতে পারলো তারা কিন্তু তাদের পরবর্তী যে জেনারেশনটা তৈরি করছে তারা কিন্তু এই টক্সিক পেস্টিসাইড এর এগেইনস্টে নিজেদেরকে আবার স্প্রেড করতে পারবে। এটাকে আমরা কি বলি? এটাকে বায়োলজিক্যালি আমরা বলি রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে যাওয়া। তুমি যত বেশি বেশি কেমিক্যাল স্প্রে করবে ইনসেক্টদের মধ্যে, উইডসদের মধ্যে অনেক বেশি রেজিস্ট্যান্স তৈরি হবে এবং তারা তোমার বারবার ক্ষেতের মধ্যে ফিরে আসতে শুরু করবে। ওই জন্য উইদিন আ লিমিটেড রেঞ্জ দ্য থ্রেশহোল্ড লেভেলটাকে ক্রস করতে বারণ করে। আমরা বলি না আমরা খাবার খাই, আমি হয়তো 4টে রুটি রাত্রিরে খেতে, আগে আমি 8-10টা খেতে পারতাম, এখন যত বয়স বাড়ছে আগে 6টা, এখন 4টে, আর হয়তো কদিন পরে 2টো রুটি খেতে পারবো। তাহলে এইটাকে আমি কি বলছি যে 2টোর পরে আমি খেতে গেলেই আমার মনে হচ্ছে যে আমার পেটটা ব্যথা হচ্ছে, আমার গাটা গুলি হচ্ছে, আমি আর খেতে পারছি না। কিন্তু তোমাদের মতো যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম তখন তো এরকম 8-10টা খেতে পারতাম। তাহলে এইটা আমার একটা থ্রেশহোল্ড লেভেল হয়েছে যে আমার এজের সাথে সাথে আমার খাবার ইনটেক করার ক্যাপাসিটিটা কমে যাচ্ছে। তো পেস্টিসাইডসের ক্ষেত্রেও তাই, যত বেশি আমরা দিতে থাকবো তত বেশি রেজিস্ট্যান্স জেনারেট করবে। আর একটা কি হচ্ছে যে ল্যাক অফ নিউট্রিশন বীজদের জন্য দেখা যায় অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। আমরা বীজ ফোরেজিং যে সমস্ত গাছগুলোর উপর তারা নির্ভরশীল, ডিউ টু পলিউশন অনেক গাছ হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক গাছ হারিয়ে যাওয়ার ফলে তারা পলিনেশন করার জন্য তাদের যে নিউট্রিশন সোর্স সেটা পাচ্ছে না, তাহলে তারা উইক হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের নানান রকম ডিজিজেস দেখতে পাওয়া যায়, যেটা কথা বলেছি। আরেকটাকে আমরা বলি ইকোলজিক্যাল স্ট্রেস। এই যে ওরা আশেপাশে জিনিসগুলোকে পাচ্ছে না বা এই এত রকমের সংকট ওদের উপরে আসছে, সো দে আর সাফারিং ফ্রম আ কাইন্ড অফ স্ট্রেস। আমরা বলি না যে আমরা আজকাল খুব এক্সাম স্ট্রেস, এটা তোমরা সবাই জানো। পরীক্ষার আগে এক্সকিউজ মি, তুমি কিন্তু এই যে রিপোর্টার সাহেব, তুমি কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি কথা বলছো, মানে রিপোর্টার সাহেব বলছি, মানে ওর আগে যারা বসেছে তাদের দুজনকে বলছি, আইদার কিপ ইউর মাউথ শাট অর প্লিজ লিভ দ্য রুম। থ্যাংক ইউ। তাহলে এই যে জিনিসটা আমরা করছি তার কারণটা হচ্ছে কি? তার কারণটা হচ্ছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে এত খাবার, এত অ্যাকিউট শর্টেজ দেখতে পাচ্ছি যে তারা পাচ্ছে না। আচ্ছা, তোমরা তো অনেকে ট্রেনে ট্রাভেল করো, তো মানে আমি ট্রেনে ট্রাভেল করতে বলছি দূরপাল্লা, মানে তুমি এখান থেকে সাউথ ইন্ডিয়া গেলে, এখান থেকে দিল্লি গেলে এই কথা বলছি না, এই এখান থেকে কাকিনাড়া যাচ্ছ, হাওড়াতে শিয়ালদা থেকে তুমি ভাটপাড়া যাচ্ছ, এরকম যাওয়ার সুযোগ হয়তো। আচ্ছা, কখনো দেখেছো ট্রেনটা যদি কখনো ট্র্যাকের পাশে মানে সিগন্যালের জন্য যখন দাঁড়িয়ে গেছে, যদি না দেখে থাকো এটা ফলো করে দেখবে যে তোমার যে আশেপাশে জংলা গাছ প্রচুর হয়ে থাকে না, ওয়াইল্ড লটস অফ উইডস, তুমি যদি কখনো ওখানে নামার সুযোগ পেতে তাহলে দেখতে যে তুমি ওটার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে পারছো না, এত নাম্বার অফ বিজ, আর তুমি দেখবে যে প্রচুর বাটারফ্লাইজ ওরাউলি করছে। এই যে উইড প্লান্ট গুলোকে, যাকে আমরা কমার্শিয়াল উইড কি, আমার যার থেকে এগ্রিকালচার প্রোডাকশন কমিয়ে দেয়, এগ্রিকালচারাল ক্রপ গুলোর সাথে যারা কম্পিট করে তাদেরকে আমরা উইড বলি। কিন্তু এই উইড প্লান্টস গুলোর উপরে কিন্তু আমাদের এই পলিনেটার্সরা, বিশেষ করে বিজ, মথ, বাটারফ্লাইজ, বিটলস, ফ্লাইজ, এরা ভীষণভাবে ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে আমরা যত বেশি পেস্টিসাইড করছি, ব্যবহার করছি, তাতে আমাদের যদি উইডস গুলো হারিয়ে যেতে থাকে, তাহলে আমরা দেখতে পাবো কি না, উইডসের সংখ্যা কমে গেলেও কিন্তু মৌমাছির সংখ্যা ভীষণভাবে কমে যাচ্ছে। আমেরিকা, কানাডা, এই সমস্ত দেশগুলোতে ড্যান্ডিলাইন বলে এই সানফ্লাওয়ার ফ্যামিলির একটা গাছ হয়, যেটা হচ্ছে ঠিক স্প্রিং সিজনটা স্টার্ট হবে, মানে ঠান্ডা কমছে, গরম আসছে, এই পিরিয়ডটাতে তুমি যদি মাঠে যাও তাহলে দেখবে একদম মাঠটা বিউটিফুলি হলদু হয়ে রয়েছে। এই ড্যান্ডিলাইন বলে ফ্লাওয়ারটা তৈরি করা হয়। যেহেতু এটা চাষের একটা উইড প্লান্ট, তাই জন্য এরা কেমিক্যাল স্প্রে করে এই গাছটাকে মেরে দেয়। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে যত বেশি আমরা ড্যান্ডিলাইন মেরে ফেলা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে, ওদের বি পপুলেশন কিন্তু হুড় করে কমে যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে বীজরা একটা হাইবারনেশনে থাকে, তো শীত মানে শীতের দেশগুলোতে ওরা তো তোমার কলোনির মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যেই টেম্পারেচারটা বাড়তে শুরু করলো দে আর ক্লকিং ইন হিউজ নাম্বারস। তো ওদের ফার্স্ট যে তোমার নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই, ফার্স্ট যে তোমার ফ্লাওয়ারটাকে ওরা পায় সেটা হচ্ছে গিয়ে ড্যান্ডিলাইনস। তার সংখ্যা কমে গেলেই বীজের মধ্যে ব্যাপক নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি দেখা দেবে। তাহলে ডেফিসিয়েন্সি দিলেই তারা মারা পড়তে শুরু করবে। তাহলে তাদের ওই যে ফোরেজ স্ট্রেস কথা বলছি না, যে বীজ ঠিক মতো তাদের খাদ্যপত্রগুলো পাচ্ছে না, এটা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। তো এখন আর এই যে তোমরা রেল লাইনের পাশে এত গাছগুলোর মধ্যে বীজ দেখতে পাচ্ছ কেন না, আশেপাশে যে এগ্রিকালচারাল ফিল্ড রয়েছে সেইখানে আমরা পেস্টিসাইড বা উইডিসাইড ব্যবহার করার ফলে সেখানে বীজগুলো মরে গেছে। কিন্তু রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশে তো কেউ পেস্টিসাইড দেবে না, সেখানে গাছগুলো ওয়াইল্ড গ্রো করছে, সেই জন্য হিউজ কনসেন্ট্রেশন অফ প্লান্ট সেখানে ওরা ইনসেক্টগুলো এসে কনসেন্ট্রেট করছে, ওটা ওদের বাঁচার জায়গা। এইটা রেলওয়ে ট্র্যাকস গুলো না থাকলে তুমি দেখবে রেলওয়ে ট্র্যাকসের পাশে যদি কখনো মন দিয়ে দেখো যে জংলা গাছ যেগুলোকে বলি, কি সুন্দর ফুল তার মধ্যে হয়ে রয়েছে। সেই ফুলগুলোর থেকে এরা কিন্তু ভীষণভাবে ডিপেন্ডেন্ট। এটা আমাদের দেশ বলে না, সারা পৃথিবীতে বীজ হারিয়ে ফেললে কিন্তু আমরা এই বীজদেরও হারিয়ে ফেলছি। আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে, তোমরা হয়তো দেখেছো, আমরা দেখি না মৌমাছিদের যে মধুটা আমরা কালেক্ট করছি, কখনো কখনো আমরা লিকুইড দেখতে পাই, কখনো কখনো আমরা সলিড মধু দেখতে পাই, তাই না, বোতলের মধ্যে। তো এটা কেন হয়? দুটো কি এটা ভালো এটা খারাপ এরকম কিছু ব্যাপার, বা এটা হাই কোয়ালিটি লো কোয়ালিটি, কোনো আইডিয়া আছে কেন হয় এটা?
সেটা হচ্ছে যে লিকুইড হানি, এই যে আমার পাশে যেটাকে তোমাদের দেখাচ্ছি, সরি আমাদের পাশে যেটাকে দেখাচ্ছি, এই যে তোমরা এই যে দেখতে পাচ্ছ লিকুইড হানি, এই লিকুইড হানি আর সলিড হানি বিভিন্ন ফুলে হানি মানে কিছুক্ষণ রাখার পরে ক্রিস্টালাইজ করে। ক্রিস্টাল কেমন দেখতে, যে আমরা চিনির যে দানাগুলো দেখি না, these are sugar crystals, synthetic sugar crystals, তা যে হানিতে যত বেশি ক্রিস্টালাইজেশন হয় সে তত তাড়াতাড়ি সলিডিফাই করে। আমরা যে ওই সর্ষের থেকে যে আমরা হানিটা তৈরি হয় তার মধ্যে ক্রিস্টালের অ্যামাউন্ট খুব বেশি, তারা তাড়াতাড়ি সলিডিফাই করে যায়। এটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা আমাদের দেশের নয়, এটা ক্যানাডা, এটাতে তোমার ক্লোভার বলে এক রকমের গাছ রয়েছে, লেগুম এক ধরনের তোমার হচ্ছে গিয়ে লেগুম প্লান্ট, তাদের যে মধু তাতে কিন্তু খুব বেশি ক্রিস্টাল নেই, এরা কিন্তু লিকুইড থাকে। আমাদের স্কুলের বাচ্চাদের মতো এরকম স্টিক তাদের দিয়ে দেওয়া হয়, লাঞ্চ টাইমে ওই ছোট্ট স্টিকটাকে খেলে তুমি সাক করে ওই জুসটাকে খেতে পারো, ইজ আ পার্ট অফ ইউর লাঞ্চ, ইজ আ পার্ট অফ ইউর ব্রেকফাস্ট, এইভাবে ব্যবহার করা হয়। আমরা যেরকম চিনি দিই চায়, বিদেশের চিনিটা খুব কম ব্যবহার করা হয়, অনেকেই টি এর সাথে, নট ফর কফি, উইথ টি পিপল ইউজ লেমন অ্যান্ড হানি, এটা একটা কালচারাল হ্যাবিট, সেইটার পার্টটা রয়েছে। আচ্ছা, এর পাশে এই যে বীজটাকে দেখতে পাচ্ছ, এই যে বীজটাকে দেখতে পাচ্ছ, এটা আমাদের দেশের বীজ নয়, এটা আমার রিসার্চ কোলাবোরেটর মেক্সিকো থেকে চলে, একে বলা হয় মায়ান বীজ। মায়ান বীজ মানে আমরা তো জানি যে আমেরিকাতে একটা খুব এনশিয়েন্ট সিভিলাইজেশন ছিল, মায়ান, অ্যাজটেক্স, টলটেক্স, ইনকাস সাউথ আমেরিকা, বাকিগুলো সেন্ট্রাল আমেরিকা। তো এই মায়ান সিভিলাইজেশনে ওরা যে হানিটা কালেক্ট করতো, এই বীজটা টিল ডেট সার্ভাইভ করেছে, সেই এনশিয়েন্ট টাইম থেকে এই বীজটা আমরা হাইলাইট করি, একে মায়ান বী বলা হয়। পরের স্লাইডটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরি যাচ্ছে না, তো পরের স্লাইডটাতে আমরা মানে কি বলে যে, আচ্ছা এইটা দেখো, এইটা আমাদের দেখতে পাচ্ছি কি, ক্যানাডা ইজ আ কান্ট্রি হুইচ ইজ ভেরি ভেরি কোল্ড। অ্যাভারেজ উইন্টার টেম্পারেচার কারো আইডিয়া আছে কিরকম? মাইনাস, এই মানে অ্যাভারেজ তোমার একদম -20 থেকে -30। আমি এই জায়গাটায় থাকি, সেখানে উইন্টারে প্রায় তোমার -30, -35 এরকম রেঞ্জের টেম্পারেচার হয়। তুমি যদি আরো নর্দার্ন ক্যানাডায় যাও, -40, -45, তুমি যদি অ্যালাস্কা এন্ড অ্যাডজয়নিং রিজনগুলোতে যাও, যেটা আমেরিকার পার্টটাকে বলা হয় অ্যালাস্কা, কানাডার পার্টের নাম হচ্ছে ইউকন, এই জায়গাতে শীতকালে প্রায় -50 ডিগ্রি হয়ে যায়। রাশিয়াতে যদি যাও, তোমার টেম্পারেচার অলমোস্ট -60, -70, -72 এরকম জায়গার রেঞ্জের এক্সট্রিম কোল্ড টেম্পারেচার হয়ে যায়। তাহলে ক্যানাডা তো একটা ইজ নট আ বায়োডাইভার্স কান্ট্রি, সারা বছরটাই তাদের ওখানে ঠান্ডা। তো সেই ক্যানাডার মতো দেশে তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমি বলছি যে 745 স্পিসিস অফ বিজ পাওয়া যায়, ঠিক আছে? আমি যে কালেকশনটা করছি, এটা একটা সাদার্ন ক্যানাডার একটা পার্ট থেকে কালেকশন করা, তাতে বলছে যে 50% অফ দেয়ার বিজ ইন ক্যানাডা এন্ড ইউএস আর টুয়ার্ডস দ্য ভার্জ অফ এক্সটিংশন, তারা হারিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলি, এই দেখো এখানে আমি মথের ছবি দেওয়া রয়েছে, এইগুলো হচ্ছে ওদের দেশের যে সমস্ত মথগুলো পাওয়া যায়, মে ফ্লাইস পাওয়া যায়, তোমার হচ্ছে কি হর্নেটস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এরা প্রত্যেকেই কিন্তু পলিনেশনে হেল্প করে, বাট নো ওয়ান ইজ অ্যাজ এফিশিয়েন্ট অ্যাজ দ্য বিজ। তাহলে এর ফলে আমাদের প্রবলেমটা কি হচ্ছে? এর ফলে আমাদের একটা প্রবলেম হচ্ছে যে এটা, যে বীজের সংখ্যা যত কমে যাচ্ছে, আমাদের ক্রপের প্রোডাক্টিভিটিটাও কিন্তু ঠিক সেইভাবে তোমার সিগনিফিকেন্টলি রিডিউস হচ্ছে, কমে যাচ্ছে। ক্রপ প্রোডাকশন কমে গেলেই আমাদের এগ্রিকালচারে ইম্প্যাক্ট করবে। একইভাবে আমাদের যে ফরেস্টের যে ইকোসিস্টেম হয়, সেটাতেও আমাদের এটা ভ্যারি করে। তাহলে বীজের সাথে ফ্লাওয়ার্সটা কিন্তু ইকুয়ালি ইভলভ করেছে, একসাথে ইভলভ করছে। তাহলে দেখবো যে আমরা কত রকমের শেপ অফ ফ্লাওয়ার পাওয়া যায়, সার্কুলার, টিবিউলার, ক্লাস্টার, ইন সিঙ্গেল। দেখো এত বিউটিফুল, এই যে ফ্লাওয়ারের যে এত বিউটিফুল কালার, এত বিউটিফুল সেন্ট, এত বিউটিফুল শেপ, তাই তো আমরা এগুলোকে খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করি। এটার কারণটা কি বলতো? এত ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ ফ্লাওয়ার্স আমরা দেখতে পাই, তার কারণ কি? মানুষ দেখে খুশি হবে, আমরা বসে পোয়েট্রি লিখবো, আমরা লিটারেচার করবো, বা আমি ছবি তুলেছি, তার জন্য কি এটা নেচার করেছে? ভেরি গুড, ভেরি ভেরি গুড, প্লিজ a round of applause. That a ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আনসারের কথা বলেছে। Bees has evolved not to impress humans. Bees has evolved to attract bees and other pollinators. এত সুন্দর রং, এত সুন্দর গন্ধ, এই যে আমরা রোজের কথাও বলি, রোজ আমরা বলি, সেই রোজেরও পলিনেশনের জন্য কিন্তু এত সুন্দর শেপ, কালার এন্ড পলিনেশন করার জন্য তার পাটের কাঁচা লাগে। যদিও এখন আর রোজ পলিনেশনের উপর নির্ভরশীল নয়, আমরা ভেজিটেটিভ কাটিং করে রোজের জন্য ব্যবহার করি, কিন্তু ওয়াইল্ড রোজ যেগুলো রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এটা তো একটা সুন্দরবনের ছবি। আমরা এতক্ষণ যে তোমরা যে আশেপাশে বীজগুলোকে দেখো, সেই বীজগুলো কোন বীজ? সেই বীজগুলো হচ্ছে তোমাদের, আমরা হচ্ছে যাকে বলি মৌমাছি, মানে মধুমাছি, যাকে আমরা বলি দিজ আর হানি বীজ। এই হানি বীজ ছাড়াও সারা পৃথিবীতে যে হিউজ নাম্বার অফ বীজ রয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় ওয়াইল্ড বীজ। সেটা কিরকম? এই যে সুন্দরবনের যে মধু আমরা বলি না, ওয়ার্ল্ড ফেমাস, যাকে বলা হয় গোল্ডেন হানি, ম্যাঙ্গল হানি,
এই হানির ওয়ার্ল্ডে ভীষণ ভীষণ দাম, একমাত্র ইন্ডিয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল আর বাংলাদেশে এই সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এটা পাওয়া যায়। এখানে যে মৌমাছিরা আসে এরা কিন্তু একদম আমাদের দেশীয় মৌমাছি, আর কন্ট্রারি টু আমাদের অনেকগুলি, ওরা কিন্তু সুন্দরবনে থাকে না। এই যখন এই সমস্ত প্লান্টগুলোতে ফ্লাওয়ারিং হয় তখন এরা কোথা থেকে আসে জানেন এই মৌমাছিরা? অনেকে বলে বাংলাদেশ থেকে আসে, আমাদের আশেপাশে থাইল্যান্ড থেকে আসে, না ভুল, এরা নর্থ ইস্ট থেকে আসে। আর এই পলিনেশনের কাজপত্র হয়ে গেলে ওরা আবার নর্থ ইস্টে চলে যায়। তাহলে এই যে মৌমাছি গুলো আসছে সেগুলোকে আমরা ওয়াইল্ড হানি হিসেবে কালেক্ট করি। এই যে ওয়াইল্ড স্পিসিস অফ মৌমাছি, এই যে মৌমাছি এরা তো উপরে পুরো চাক তৈরি করে, কিন্তু আমাদের চেনা জানা যত রকম ওয়াইল্ড বা নেটিভ বীজ, মানে নেটিভ ইন্ডিয়ান বীজ বলতে এরা ইন্ডিয়া ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না। নেটিভ আমেরিকান বীজ বলতে আমেরিকার বাইরে এই বীজ আর অন্য স্পিসিস অন্য কোথাও জায়গায় পাওয়া যায় না। যেরকম বাম্বল বীজের কথা আমরা বলি, এটা যেরকম নর্থ আমেরিকা এবং ইউরোপের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। বাম্বল বীজের সাইজ আমি দেখাবো, ওদের সাইজটা অনেক বড় হয় এবং ওদের দেখতে অনেকটা টাইগারের ব্যান্ডের মতো থাকে। তাহলে এই যে ওয়াইল্ড বীজ, এই ওয়াই আর দে সো ইম্পর্টেন্ট, এরা এত ইম্পর্টেন্ট এই একটা ইম্পর্টেন্ট কারণের জন্য যে তোমার হচ্ছে গিয়ে যে কি বলে যে এদের ইম্পর্টেন্সের কারণটার একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে এইটা যে এরা রিজেনারেট করে খুব স্লোলি, এবং কন্ট্রারি এই যে আমরা হাইভ দেখতে পাই বা বি বক্সের মধ্যে বি চাষ করি, 80% অফ দ্য ওয়াইল্ড বীজ কোথায় থাকে জানো? কোনো আইডিয়া? 80% অফ দ্য ওয়াইল্ড বীজ কিন্তু মাটির তলায় বাসা বানায়। মাটির তলায় আমরা যে কটা বীজকে দেখতে পাই যে চাক বা তাদের সংখ্যা খুব কম, মেজরিটি অফ দ্য বীজ কিন্তু মাটির তলায় বাসা বানায়। তাহলে এদের ডেঞ্জারটা কি না, এই যে আমরা এত পেস্টিসাইড ব্যবহার করছি, এই যে আমরা এত বিপুল পরিমাণে তোমার হচ্ছে গিয়ে এক্সটেন্সিভলি আমরা এত তোমার হচ্ছে গিয়ে ইনসেক্টিসাইড ইউজ করছি, এই বৃষ্টির ছলে বা ইরিগেশনের যে জল, সেই জলগুলো বয়ে 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 অ্যাডজয়নিং নদী নালা সমস্ত জায়গায় গিয়ে পড়ে। তোমরা তো পড়েছো, ইউট্রোফিকেশন বলে, সব ক্লাসে পড়ানো হয়। তো তাহলে সেইগুলো অ্যাকুয়াটিক ওয়াটারগুলোকে ড্যামেজ করে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এই যে গর্তগুলো থাকে যার মধ্যে দিয়ে বীজগুলো হোল করে মাটির তলায় তাদের বাসা বানায়, খুঁড় করে সেই জলগুলো সেখানে গিয়ে মিশে যায়। তার ফলে কি হচ্ছে? তার ফলে হয় ওই বীজটার কলোনির মধ্যে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কে? কুইন বি। কুইন বি সবসময় বীজ হাইভে থাকে, আর বাকিরা ওড়াউড়ি করে, যাতায়াত করে। তার ফলে এই কেমিক্যালসটা দিনের বেলায় যখন আমরা অ্যাপ্লাই করছি তখন যখন মারা যায়, তাহলে কে মারা যাচ্ছে? কুইন বি মারা গেলে কি হবে? তার এই প্রোডাকশন লাইনটাই বন্ধ হয়ে যাবে, তাহলে এন্টায়ার কলোনিটা কোলাপস করে যাবে। তাই জন্য বলা হয় একটা কথা যে বি কলোনিগুলো কোলাপস করছে তাদের, এবং বলা যাচ্ছে বিভিন্ন স্পিসিসের ক্ষেত্রে 97, 98, 99% অফ পার্টিকুলার স্পিসিস অফ বিস হ্যাভ বিকাম কমপ্লিটলি এক্সটিংক্ট, আর তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। আচ্ছা, এই ভদ্রলোক দেখো একটা গাছ ধরে রেখে দিয়েছে, বিশাল রুটাল একটা গাছ। এই কাজগুলো আমরা কেন করছি? এবার আমরা একটু চিন্তা করে দেখি, তাহলে বীজদের আমরা বাঁচাবো কি করে? বীজদের বাঁচানোর জন্য যেটা আমরা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে যাতে প্রচুর পরিমাণে আমরা বীজটা যাতে খেতে বয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তার জন্য পলিনেশন ফিল্ড তৈরি করতে পারি। আচ্ছা, এটা না অ্যাডভান্স করছে না, খুব ভালো, অনেকটা টাইম নিচ্ছে। আচ্ছা, এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখো এই একটা আমাদের ফিল্ডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ এইটা এক ধরনের সানফ্লাওয়ার, ঠিক আছে? দেখো এইখানে এটাকে আমরা ডায়মন্ড মথ বলি, এর উপরে যে ইনসেক্টটা রয়েছে এটা একটা মথ, এও কিন্তু এফিশিয়েন্ট পলিনেটর বাট নট অ্যাজ এফিশিয়েন্ট অ্যাজ বিজ। আর এই যে একটা আরেকটা প্লান্ট দেখতে পাচ্ছি তার উপরে যে বীজটা দেখতে পাচ্ছি, দেখো একটু বাঘের মতো ইয়েলো রেড ডোরা কাটা পার্ট রয়েছে, দিস ইজ দ্যাট ফেমাস বাম্বল বি। এরা এত বড় বড় হয়। নিভেডা বি বলে একটা বি আছে, এই আমাদের হাতের সাইজে, দেখো এই এত বড় সাইজের বি হয়। আর ওয়ার্ল্ডের সব থেকে বড় বি সেটাও আমেরিকাতে পাওয়া যায়, তোমার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বা এই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে, এই এত বড় সাইজের বি। এরা সবাই পলিনেশনে হেল্প করে, মানুষকে একদম ভয় পায় না, একদম তোমার কাছে বসে থাকে। এবং তুমি যদি কখনো এগ্রিকালচারাল ফিল্ডে রাত্রিবেলায় ভিজিট করতে যাও, তাহলে তুমি দেখতে পাবে কি, তুমি দেখতে পাবে যে অনেক সময় বীজগুলো হাইভে নেই, এই বড় বড় বীজগুলো কিন্তু সারাদিন গাছের উপরেই ঘুমোয়। আবার তাদের যখন সকালবেলা শুরু হলো তখন তারা আবার হারভেস্টিং পোলেন কালেকশন করে দিলে চলে যায়, দে বিকাম টায়ার্ড, এত বেশি কাজ করে বলে। তাহলে যদি আমরা স্প্রে করি দিনে বা রাত্রে, যখনই স্প্রে করছি কিছু না কিছু আমাদের পলিনেটরসরা মারা যাচ্ছে। বিদেশে আমাদের এগ্রিকালচারাল ফিল্ডগুলো হিউজ, 20 একর্স, 15,000 একর্স, 20,000 একর্স, 40, 50,000 একর্স। এই ধরনের ফিল্ড আমরা হাতে করে পলিনেট করতে পারি না, মানে হাতে করে হারভেস্ট করা যায় না, এভরিথিং ইজ ডান বাই মেশিন।
তাই জন্য কি করা হয়, ওরা কোনো মিক্স ক্রপ করতে পারে না। যদি আলু চাষ করে তাহলে 50,000 একরে আলু চাষ, যদি সর্ষের চাষ করে 50,000 একরে তোমার হচ্ছে গিয়ে এই মেশিন দিয়ে। তার কারণ কি না, ওরা গড় করে মেশিন দিয়ে এই পুরো জিনিসটাকে মেশিনে হারভেস্ট করতে হয়। এতে যখন ইনসেকটিসাইড স্প্রে করা হয় কিভাবে করা হয়, মেশিনে, মানে তোমার যে 2 সিটার 3 সিটার এয়ারক্রাফট গুলো থাকে, সেই এয়ারক্রাফট গুলো এই এখান থেকে ওখান, ওখান থেকে এখান, ওখান থেকে ওখান, এরকম স্ট্রেট লাইনে যাতায়াত করে ফিল্ডে ইনসেকটিসাইড স্প্রে করে। কখন করে, অন অফ ডে, যেদিনকে তোমার ব্রাইট সানলাইট রয়েছে, টেম্পারেচারটা একটু বেশি, উইন্ড স্পিডটা কম। উইন্ড স্পিডটা কম রাখে কেন না, পেস্টিসাইড গুলো বাসাতে ভেসে ভেসে যাতে আশেপাশে খেতে চলে যেতে না পারে। কিন্তু these very parameters are very important for bees and hundreds and thousands of other pollinator species to come to your agricultural crops. তার ফলে নর্দার্ন কান্ট্রিজ গুলোতে, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ গুলোতে, আমেরিকা কানাডার মতো দেশগুলোতে এই স্প্রেইং আর পলিনেশন এক টাইমে মার্চ করে যাওয়ার ফলে এক দিনে several millions of bee species are being exterminated. একটা স্প্রেতে চলে যাওয়ার পর তুমি যদি মাঠের মধ্যে স্টাডি করো বা রিভিউ করে দেখতে পারো, জায়গায় জায়গায় তুমি মরা বীজ দেখতে পাবে। আরেকটা খুব সিগনিফিকেন্ট জিনিস আমরা বাইরে দেখতে পাচ্ছি, যেটার নাম আমরা বলি সিসিটিভি। কথাটা শুনেছো তো সবাই জানো, ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন, তাই তো আজকাল সব জায়গায় সিকিউরিটির জন্য বসায়। আরেকটা নতুন বি ডিজিজের কথা বলা হয়। বিদের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাল, তোমার ফাঙ্গাল, নানান রকম ডিজিজ হয়। বিদের মধ্যে ভারোয়া মাইট বলে একটা ছোট্ট রকমের মাইট ওদের বডির মধ্যে বসে যায়। তারা বীজের গা থেকে বিয়ের নিউট্রিশনাল স্যুপ করে বীজকে উইক করে দেয়, বীজ মারা যায়। যখনই তারা ফোরেজ করতে পারছে না, তখনই তারা উইক হয়ে গেল, তখনই তাদের রোগগুলো অ্যাটাক করে এবং তারা মারা যায়। একটা বিশেষ করে নর্দার্ন কান্ট্রিজ, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, এনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রিজ একটা নতুন ডিজিজ আমরা বলছি যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে সিসিডি, ক্যাপিটাল সি, ক্যাপিটাল সি, ক্যাপিটাল ডি। তার ফুল ফর্ম হচ্ছে কলোনি কোল্যাপস ডিসঅর্ডার। অর্থাৎ কলোনি কোল্যাপস ডিসঅর্ডার কি, সকালবেলা একজন ফার্মার এলো, তোমরা তো বি বক্স দেখেছো, কমার্শিয়াল বীজ যার মধ্যে চাষ করা হয় বক্সের মধ্যে। সে এসে দেখছে যে বক্সের বাইরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বীজ মরে পড়ে রয়েছে। এটাকে কলোনি কোল্যাপস ডিসঅর্ডার বলা হয়। তার কারণ কি বলা হচ্ছে, নিউট্রিশন, তোমার তো পলিউশন, ক্লাইমেট চেঞ্জ, এই সমস্ত ইম্প্যাক্টেড ফ্যাক্টর গুলো এদের লাইফকে ইম্প্যাক্ট করছে, জেনেটিক্স এদেরকে ইম্প্যাক্ট করছে। কিন্তু সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরটা কি বলছে, আমরা যে সমস্ত পেস্টিসাইড ব্যবহার করি তার মধ্যে নিওনিকোটিনয়েডস বলে একটা গ্রুপ রয়েছে। এই নিওনিকোটিনয়েডস এর ড্রপলেট গুলো যখন গাছের মধ্যে পড়ছে, এরা উড়ন্ত বীজের উপরে এসে পড়ছে। বলা হচ্ছে যে বীজের যে অ্যান্টেনা, বীজেও কিন্তু একটা ছোট্ট নার্ভাস সিস্টেম রয়েছে, একদম মাইক্রোচিপের মতো, ভেরি প্রিসাইজ, এবং এটা জিপিএস সিস্টেমের মতো কাজ করে। আমরা এই যে বীজ কোথায় ফ্লাওয়ার পাওয়া যাবে, কত ডিস্টেন্সে ফ্লাওয়ার পাওয়া যাবে, কোন অ্যাঙ্গেলে তোমার হাইট থেকে ফ্লাওয়ার পাওয়া যাবে, যেখানে ওরা পোলেন আর তোমার নেকটারিস কালেক্ট করতে যাবে, এরা জানে কি করে। বীজদের মধ্যে একটা ইন্টারনাল সিগন্যাল কম্বিনেশন আছে, ওরা একটা ডান্স করে, তাকে বলা হয় বি ডান্স। তার মধ্যে দিয়ে ওরা বুঝিয়ে দেয় কত ডিগ্রি, কত অ্যাঙ্গেল, কত ডিস্টেন্সে তোমায় যেতে হবে। প্লাস ওদের অ্যান্টেনাটা একদম জিপিএস সিস্টেমের মতো কাজ করে। ওরা যদি ওদের নিজেদের কলোনিতে ফিরে না এসে অন্য কোনো কলোনিতে যায়, তাহলে ওকে মেরে ফেলবে। যদি কোনো ভুল ডিরেকশনে চলে যায়, তাহলে ওদের কলোনিটাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু বীজদের এই ভুল হয় না, কেন কি একদম আমাদের জিপিএস সিস্টেমের মতো ওদের এই সিস্টেমটা কাজ করে। আমরা তো আজকাল যখন গাড়ি চালাই, জিপিএস সিস্টেম চালাই, তো উবেরে যাও, যাতেই যাও, দেখবে ড্রাইভার সাহেব একটা তোমার জিপিএস সিস্টেম চালু করে দিল। ওই ট্র্যাক দেখে দেখে আমরা গাড়ি নিয়ে যে কোনো জায়গায় পৌঁছতে পারি। বীজদের একটা ন্যাচারাল ওদের নার্ভাস সিস্টেমে এই জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেমটা রয়েছে। কিন্তু কখনো কখনো কেমিক্যাল গুলো ওদের গায়ে পড়ে ওদের এই অ্যান্টেনা, অর্থাৎ বিয়ের মাথায় যে অ্যান্টেনা গুলো রাখা রয়েছে, ঠিক ড্রোনের মতো তুমি মনে করো, জো করে উঠছে, ওর উপরে এই কেমিক্যালটা পড়লে, কেমিক্যালটা ইন্টারঅ্যাক্ট করে বির ব্রেন যে সার্কিট, অর্থাৎ তাদের যে নার্ভাস সিস্টেম, সেটাকে ইম্প্যাক্ট করছে। তার ফলে একটা খুব ডেঞ্জারাস জিনিস হচ্ছে, সেটা কি না, বীজরা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কমিউনিকেশনটা হারিয়ে ফেলছে। অর্থাৎ কোন হাইওয়ে আমায় ফেরতে হবে, কত ডিস্টেন্সে আমি যাব, কোথায় ফুল আছে, এই ইনফরমেশনটা ওরা দিতে পারছে না। যেখানে ওদের হাইভ না দিয়ে ওরা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। অথবা ওদের তো একটা টাইম আছে, বিকেল এত টাইমের মধ্যে, ওরা 5 PM এর মধ্যে এই সিজনের সমস্ত বীজ তার হাইওয়ে ফিরে আসবে। ওরা ফিরতে পারলো না, অনেক পরে ধরো রাত্রির দিকে যখন ওরা ফিরে আসতে শুরু করলো, বাইরের টেম্পারেচারটা বেড়ে যাচ্ছে, ওই টেম্পারেচার ফিক্স করে লাখে লাখে হাজারে হাজারে মরে যাচ্ছে। এটার পিছনেও কিন্তু এক্সটেন্সিভ ইনসেক্টিসাইড তৈরি করার জন্য একটা পার্ট চলছে। তাহলে আমরা এটাকে বাঁচাবার জন্য কি করতে পারি, এটা নিয়ে যদি আমরা একটু চিন্তা করি, তাহলে সেটার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কি করছি। এটা কেন হাসির ছবি দেখাচ্ছি একটু পরে বলছি। সেটা হচ্ছে আমরা একটা স্ট্র্যাটেজি ডিভেলপ করেছি। সেই স্ট্র্যাটেজিটা কি না, আমাদের যে এগ্রিকালচারাল বড় বড় ফিল্ড গুলো রয়েছে, তার পাশে আমরা বিভিন্ন মিক্সচার অফ প্লান্টস, তার মানে কি,
কিছু সবজির গাছ, কিছু ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার্স, কিছু তোমার ক্রপ প্ল্যান্ট, কিছু তোমার ট্রি স্পিসিস, এই সমস্ত সিডের মিক্সচার করে এই জায়গায় আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে গাছগুলো বাড়ে এবং যাতে বীজরা এগ্রিকালচারাল ফিল্ডে না গিয়ে যদি যেরকম ঠিক রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশে ওরা গাছ পায় বলে তার মধ্যে এসে ফ্লক করে, যাতে এই জায়গায় ফ্লক করে, যাতে মাঠের মধ্যে ঢুকে ওরা এই বিষের যাতে জ্বালায় মারা না যায়। কিন্তু এটা ফলো করতে গিয়ে যে জিনিসটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে এইটা, যে নট অনলি এই হ্যাবিটেট জেনারেশনের জন্য বীজরা ভালো থাকছে, অনেক পাখিরাও ভালো থাকতে শুরু করেছে। কোল্ড টেম্পারেচারে আমেরিকা কানাডাতে দেখতে পাওয়া যায় যে সামারে বার্ডগুলো আসে আর উইন্টারে ওরা সাউথ আমেরিকা সেন্ট্রাল আমেরিকা চলে যায়। যেই মুহূর্তে ওরা এই হ্যাবিট্যাট অর্থাৎ আমাদের এই প্লান্টের এই সিস্টেমগুলো জেনারেট করতে পারলো, দেখতে পাওয়া দেখো এরা কিন্তু উইন্টার রেসিডেন্ট না, এগুলোকে ম্যালার্ড, আমাদের এইদিকে যে আমাদের এইদিকে যে পাখিগুলো রয়েছে এগুলো ম্যালার্ড ডাক, এরাও কিন্তু এই যে স্যাংচুরিগুলো আমরা তৈরি করছি যার নাম দিয়েছি পলিনেটার স্যাংচুরি, তারা স্টে করে যাচ্ছে, তারা ওখানে নেস্টিং করছে, বাচ্চারা বড় হচ্ছে শীতকালে না গরমকালের জন্য, এবং শীতকালেও তারা স্টে করে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ওদের একটা খুব ফেমাস বার্ড অফ নর্থ আমেরিকা, বিরাট সাইজের গিস যাকে বলা হয় ক্যানাডা গিস, দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না। সেই ক্যানাডা গিসের মধ্যে ওরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছে যে আমরা এইটার মধ্যে মানে তাদের নাম্বারটা ভীষণভাবে থ্রাইভ করছে। আচ্ছা, এইটা একটা পিকচার। আমাদের দেশে তো আমরা খুব গোমাতা, আমরা গরুকে খুব পুজো করি, তো গরু কি খায় দেখেছো? মানে খড় এগুলো ছাড়া যদি শহরের মধ্যে কখনো কোনো ভ্যাটের পাশে দাও দেখেছো গরুরা সব লাইন দিয়ে খাচ্ছে, গরু, ষাঁড়, অল দিস হোয়াট আর দি ইটিং? লেফট ওভার ভেজিটেবলস বাজার থেকে যারা আমরা ফেলে দিচ্ছি, কিন্তু এইটাকে প্রচুর মানে পৌঁছবার জন্য তারা খাচ্ছে কিনা প্লাস্টিক প্যাকেটস। তুমি যদি ইন্ডিয়ান কাউস, ইন্ডিয়ান অক্সেস এগুলোকে স্টাডি করে দেখো যে শহর অঞ্চলের বিশেষ করে গরুরা বিপুল পরিমাণে তোমার হচ্ছে গিয়ে এই প্লাস্টিক খেয়ে ফেলছে এই ভেজিটেবলস খেতে গিয়ে। কিন্তু বাইরের দেশে কিন্তু গরুদের জন্য ভীষণ ভালো খাবার, সেটা তোমার মিট প্রোডাকশনের জন্য হোক, ডেইরি প্রোডাকশনের জন্য হোক। তাহলে এইখানে আমরা করছি কি দেখো, এই যে ফিল্ডটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই পার্টিকুলার ফিল্ডের মধ্যে আমরা করেছি কি, এটা গ্রিন ফিল্ড, এর মধ্যে খালি গ্রাস ছাড়া আর কিছু নেই, ডিফারেন্ট স্পিসিস অফ গ্রাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই যে ফিল্ডটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে ফিল্ডটা দেখতে পাচ্ছি, আমরা ওদের ডেয়ারি ইন্ডাস্ট্রিকে বললাম যে তোমাদের যে এত বড় মাঠগুলোতে তোমরা গরুগুলোকে রাখো, সেই মাঠে তোমাদের গ্রিন গ্রাসের সাথে যদি আমরা পলিনেটর অ্যাট্রাক্টিং প্লান্টসের সিড মেখে দিই, ছোট ছোট ফুল, তাহলে কি তোমাদের গরুদের সাথে ওরা কিরকম ভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে আমরা দেখতে পারি। এবং আমরা এটা ডিস্ট্রিবিউট করার পরে দেখতে পারলাম যে গ্রাসের গ্রোথটা কিন্তু আরো ভালো হলো। কারণ কি না, আমরা দেখেছি ফরেস্টের মধ্যে একটা গাছ থাকে, অনেকগুলো গাছ থাকে এক জায়গায়। আমাদের বাগানে যখন আমরা বাগানগুলো বানাই তখন কত রকমের গাছ থাকে? অনেক রকমের গাছ থাকে। কিন্তু আমরা যখন চাষ করি তখন আমাদের গাছের সংখ্যাটা একটা বা দুটো টাইপের থাকে, তাই তো? তাহলে আমরা দেখেছি দেখো যে ফিল্ডের মধ্যে যদি অনেক প্লান্টস থাকে, তাহলে তারা কি করে, তাদের যে রুটস গুলো মাটিতে যাচ্ছে তারা ডিফারেন্ট, কোনো প্লান্টের রুট একদম জমির কাছে হয়, কারা ইন্টারমিডিয়েট হয়, কোনো গাছের রুট, একটা ছবি দেখালাম না, একজন সাহেব একটা বিরাট বড় গাছের রুট তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে পেরিনিয়াল প্লান্ট, যেগুলো অনেক 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 মাটির নিচে যেতে পারে। তাহলে আমরা করি কি, ডিফারেন্ট মিক্সেস অফ প্লান্ট অ্যাড করি, সিডস অ্যাড করি, তার কারণ যাতে প্লান্টস গুলো একে অপরের সাথে কম্পিটিশনে না জুড়ে যায়। কম্পিটিশনে জুড়ে গেলে কি হবে, একটা বা দুটো প্লান্ট ডমিনেট করবে, অন্য প্লান্টসরা বাঁচতে পারবে না। তার ফলে আমাদের যে প্রবলেমটা হচ্ছে, সেটা প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্য, যেটা ফরওয়ার্ড হচ্ছে না ভালো তো। Sir, you can tell the madam to next slide. Just tell the madam. হ্যাঁ, নেক্সট স্লাইডটা একটু জুম করবে। হয়েছে টাইমটা? হ্যাঁ, ঠিক আছে, হয়েছে। তাহলে এই একটু এটা নেক্সট স্লাইড টাইপের, পরেরটাতে আসি। এইটা হচ্ছে যেটাতে গেছিলেন আপনি, ফরওয়ার্ড করলেন, থ্যাংক ইউ। তাহলে এই দেখো, এইখানে আমাদের এই গাছগুলো ল্যাবরেটরিতে আমরা ডিজাইন করা হয়, তৈরি করা হয়, সেই গাছগুলোকে মাঠে চাষ করার জন্য আমরা কি করি, যেখানে চাষ করছি তার বাইরে গাছটাকে লাগাই। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এই দেখো, এইটা হচ্ছে একটা পলিনেটার স্যাংচুয়ারি। অ্যাকচুয়াল যে এগ্রিকালচারাল ফিল্ড, এই যে দেখো, এই যে এলাকাটা দেখতে পাচ্ছ, এইটা হচ্ছে তোমার যেখানে চাষ হয়। আর এই যে হিউজ এরিয়াটা পেরিমিটার এলাকা, অর্থাৎ ঠিক এই মাঠের বাইরের যে জায়গাটায়, সেখানে আমরা মিক্সচার অফ ভেরিয়াস প্লান্টস লাগাই। এই প্লান্টসগুলোর কাজ কি, একটা জানুয়ারিতে ফ্লাওয়ার করে ফেব্রুয়ারিতে বন্ধ হয়ে যাবে, ফেব্রুয়ারিতে ফ্লাওয়ার করে কোনটা মার্চে বন্ধ হয়ে যাবে, কোনটা মার্চ থেকে স্টার্ট করে জুনে বন্ধ হবে। তাহলে ওভার দ্য ইয়ার যাতে বিভিন্ন ফ্লাওয়ার স্পিসিস একসাথে ফ্লাওয়ারিং করতে পারে। আর ঠিক রেলওয়ে ট্র্যাকের মতো এই দেখো ল্যাম্পপোস্ট, তার পাশে হাইওয়ে চলে গেছে, তার পাশে দেখো এখানে ফেন্স দেওয়া রয়েছে, তার পাশে কিন্তু এগ্রিকালচারাল ফিল্ড, তার পাশে এই পলিনেটার ফিল্ডটা তৈরি করা হচ্ছে যাতে বিপুল পরিমাণে ইনসেক্টসরা এখানে আসে, এখান থেকে পলিনেটারি স্যাংচুয়ারি করে মাঠে তারা যাবে না, যেখানে যেখানে তাদের বাক্সের জায়গাগুলো পাবো সেই জায়গাটা। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা দেখো আরো
ক্লোজ ভিউতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কত ইন্টেন্সলি এটাকে প্লান্ট করা হয়েছে। দেখো এখানে সানফ্লাওয়ার রয়েছে, র্যাডিশ রয়েছে, এরিথ্রিয়া বলে আরেকটা প্লান্ট স্পিসিস রয়েছে, বিপুল পরিমাণে ফ্লাওয়ারিং যাতে হয়, সো দ্যাট লার্জ নাম্বার অফ স্পিসিস ক্যান কাম হিয়ার অ্যান্ড দে ক্যান থ্রাইভ। এই কনসেপ্টটাকে আমরা বলছি পলিনেটর স্যাংচুয়ারি এস্টাবলিশমেন্ট। যেরকম কাজিরাঙ্গা স্যাংচুয়ারি, যেরকম আমাদের জলদাপাড়া স্যাংচুয়ারি, যেরকম আমাদের নেচার কর্বেট ন্যাশনাল পার্ক, এরকম আমরা বি বাটারফ্লাই গার্ডেন যেরকম আমরা বলি, এটাও এক ধরনের সেই ধরনের পার্ক। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আরেকটা জিনিস যেটা করি সেটা হচ্ছে দেখো এগ্রিকালচারাল ফিল্ড হচ্ছে এইটা। এই দেখো এই যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছ, দিস ইজ দ্য হাইওয়ে, আর এর পাশে হচ্ছে চাষ হচ্ছে এই জায়গাটায়। মাঝে মাঝে আমাদের যেরকম পুকুর হয়, বিদেশেও এরকম বড় বড় পুকুর পাওয়া যায়, তাকে ওরা ডাগআউটস বলে, যেখান থেকে ইরিগেশনের জল নেওয়া হয় সেচের জন্য, মাছ চাষ করতে পারো, কখনো কখনো ক্ষেতের মধ্যে আগুন লেগে যেতে পারে ফ্রম লাইটিং, সেই সবের জন্য এখানে ইমার্জেন্সি ওয়াটার স্টোর করে। এই বিজ আর ভেরি থার্স্টি। যদি দেখা যায় যে ওয়াটার বডিজ এর পাশে এই দেখো আমরা যে সমস্ত গাছগুলো লাগিয়েছি এবং ফ্লাওয়ারিং হয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে মাটিগুলো রয়েছে না, এই বীজগুলো নেস্ট করে ঠিক তার নিচে চলে যাচ্ছে। তার ফলে কি হচ্ছে, এরা ওয়াটার অ্যাক্সেস করতে পারছে এবং বিপুল পরিমাণে ফ্লাওয়ারিং করার ফলে তারা এই জোনটার মধ্যে রেস্ট্রিক্ট করছে, তারা ফিল্ডে বেশি যাচ্ছেন। তার কারণ এইখানেই তারা নেস্ট, এইখানেই তাদের হাইডিং এলাকা। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এই ক্লোজলি অ্যারেঞ্জ করলে দেখতে পাবে যে কত ক্লোজলি আমরা এই দেখো মাটি দিয়ে হেঁটে যাওয়া রাস্তা নেই, এত ডেন্সলি প্যাক করে আমরা ভেজিটেবলস গুলোকে লাগানো হচ্ছে, ফ্লাওয়ারিং গুলোকে লাগানো হচ্ছে, এটাকে আমরা এগিয়ে নেই। তাহলে আমরা করতে চাইছি কি না, এই রিচ আউট করার জন্য এই ধরনের পলিনেটর ফিল্ডস আমরা তৈরি করছি। এরপরে আমরা একটা আমাদের একটু নেচার ভিজিটে আমরা নিচে দেখতে যাবো, দেখি আমরা মৌমাছিগুলোকে দেখতে পাই কিনা, যেখানে আমরা দেখবো যে বিপুল পরিমাণে তোমার হচ্ছে গিয়ে বাটারফ্লাইস এবং হচ্ছে গিয়ে তোমার বীজরা এসে অ্যাকিউমুলেট করার কথা। কদিন আগেই বৃষ্টি হয়েছে, সেই জন্য আমাদের যত পরিমাণে তোমার ফ্লাওয়ারের জন্য যত পরিমাণ বীজ আসার কথা, তত পরিমাণে বীজ যাচ্ছে না, এই পার্টগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এই পার্টের জন্য তারা আমাদের বি কনজারভেশন করার জন্য এই যে তোমরা ছোট ছোট তোমাদের ব্যালকনি রয়েছে, ছাদ রয়েছে, আই এনকারেজ ইউ অল ছোট ছোট গার্ডেন তৈরি করো, ছোট ছোট প্লান্টেশন তৈরি করো, ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস লাগাও। তারপরে কিন্তু তোমাদের পাশে বাড়ির মধ্যেই তোমরা একটা বি গার্ডেন, বাটারফ্লাই গার্ডেন করবে, একটু জল রেখে দাও, they get thirsty, they can collect water. এইটুকু কাজে তোমার বি কনজারভেশন হয়ে যাবে না, but it will give you the impetus that তুমিও as a citizen, as a future citizen of the country, তুমি একটা কিছু করার চেষ্টা করছো যে তোমার বি পলিনেশন বা বীজদের কনজার্ভ করার জন্য হেল্প করে। এছাড়া কি বলছি আমরা, যে আমরা কম স্প্রে করব, কম ফার্টিলাইজার দেব, এত এক্সটেন্সিভলি স্প্রে করব না, আর আমাদের নেচার বিল্ডিং এরিয়াস গুলো বাড়াবো। শহরের মধ্যে যে সমস্ত জায়গায় রয়েছে আমাদের ফাঁকা জায়গা, সেখানে আমরা পার্কস এস্টাবলিশ করব বা আমাদের সোশ্যাল ফরেস্ট এস্টাবলিশ করব। এইভাবে ছোট ছোট বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে আমরা আমাদের বি পলিনেশনের কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। আচ্ছা, এরপরে আমি একটু নেমে যাচ্ছি, সবাই লাভ ফাল করে একটা ছোট্ট ভিডিও দেখবো। ভিডিওটা দেখার পরে আমরা আমাদের নেচার ট্রেলের জন্য যাবো। হ্যাঁ, গিভ মি 5 মিনিটস, তাহলে তোমাদের একটু আইডিয়া হয়ে যাবে যে জিনিসটাকে আমরা কেমন দেখতে লাগে। ঠিক আছে, আপনি ক্যাপচার করে নিন। আচ্ছা, এটা একটু আমরা দেখি একটু, তাহলে আমাদের একটু বেটার আইডিয়া হবে যে কেন এরকম হচ্ছে। এটা একটু মন দিয়ে শুনে নাও। Globally, bees are showing an alarming decline around the planet due to a number of natural and anthropogenic factors. These include extreme environmental pollution, climate change, global warming compounded by expansion of industry and agriculture, and also destruction of forests and habitats. Furthermore, the extensive use of toxic synthetic chemical pesticides and other agrochemicals have impacted bee populations around the world, along with colony collapse disorder, change in land use pattern, lack of suitable foraging plant, lack of nutrition, poor genetics, reduced immunity,
and the preponderance of varroa mite resulting in bee colony collapse around the world. And this is not only impacting our wild honeybees, but they are also impacting the native and wild bees, which are not so easily replaceable. Across the planet, several bee species are being pushed towards the verge of extinction. Hence, it is very important to be able to make our public understand the importance of bees as natural cross-pollinators in providing an important ecological services that helps in maintaining the homeodynamics of our natural ecosystems and environment. It is important to mention that over 85% of the flowering plants around the world are dependent on pollinator like bees for the purpose of cross-pollination of anther to the stigma of the same or a different flower that helps in the propagation of genes among and shuffling of genetic material between plants so that the next generation is created through the production of fruits containing seeds, which are then disseminated through a number of biotic and abiotic factors, and hence this natural process needs the support of bees extensively along with other pollinators such as moths, butterflies, various species of beetles, flies, ants, as well as different species of birds like hummingbirds, pollinators, mammals like bats, as also snails and slugs, to mention only a handful. As pollinator biology is becoming more increasingly investigated around the planet, more new pollinators from various parts of the animal kingdoms are being reported. However, bees serve as the primary pollinators of plants because they are responsible and are associated with three integrated industries: agriculture, and forestry. It is important to mention that the huge forests that constitute almost 1/3 of our planet needs bees for the pollination of these high canopy trees with stretch of 20 to 30 meters, 20 to 30 feet above the soil, and hence it is impossible for any other abiotic or bite from one plant to another that is necessary for the important service of pollination or cross-pollination for our ecosystem to sustain. An initiative has been taken by both Howrah Shuparna, a West Bengal based change the scenario. Extensive care has been taken in integrating this approach in sensitizing the public, particularly in West Bengal and adjoining areas of eastern India, where small groups are joining together in small lectures in which in vernacular languages, depending on the location or more precisely the geographical location and the vernacular language preferred, interaction with the general public is held by these two organizations, orchestrated and organized by several such units have been operating in West Bengal and adjoining states, in which important discussions are held in public forum where the people engage in discussions in understanding in very simple terms about pollination biology, the signification that the loss of bees from our earth signifies the loss of humanity from the face of this planet. Hence, it is important that we all work together in understanding and appreciating the ecological services extended by the bees and move towards less use of synthetic chemical pesticides, herbicide, toxicities that are detrimental to the environment and to the wildlife, as well as farmer-friendly insects and pollinators such as bees. It has been a habit of our farmers around the world to extensively use chemical pesticides and synthetic fertilizer above their threshold level, which generate not only resistance among target insect pests or damage and degrade the quality of the soil by killing soil microflora and fauna, but at the same time they are proving to be extremely detrimental to the bee populations around the world. There are several species of bees that do not form hive on the trees or on the backyard of your house or on the buildings or old discarded unused building materials, but many of them make ground nests, and through the rain and irrigation water, the toxic pesticide residues that are washed up and percolates into the hole kill the queen bees, and as a whole, the entire colony collapse. This has been happening around the world, and in addition to honeybees or the commercial honeybees, European honeybees,
it is quite alarming to note that the significant number of species of wild bees across all the major continents except Antarctica are showing to start serious states of decline. It is impacting our agriculture, it is impacting our crop production, it is impacting horticultural activities and several other honey production. ঠিক আছে, তাহলে এইটুকু দিয়ে আমাদের মোটামুটি বি স্টোরিজটা কমপ্লিট করলাম। Hope you have enjoyed, hope you have learned something. এরপরে আমরা একটু ছোট্ট নেচার ট্রেলে যাবো, দেখি আমরা বীজ দেখতে পাই কিনা, তারপরে তো আমাদের ছোট্ট কুইজের কাজটাকে করবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর পেশেন্ট হিয়ারিং। আর তোমরা সকলে এত কষ্ট করে এখানে এসছো, তাই জন্য আমি আর এটাকে শেষ হলে আমরা বলবো কি, হোয়াট ইজ আওয়ার টেক হোম মেসেজ? হোয়াট ইজ আওয়ার টেক হোম মেসেজ? Long live the bee! Long live the bee! Long live the bee! Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. We are really amazed. আমরা সত্যি খুব উপকৃত হয়েছি। That's a really valuable speech, and we are really grateful to our sir, Dr. Saikat Kr. Thank you so very much, all the teachers, those who have brought the students today here. Thank you very much, the very personal, and my colleagues. And thank you so very much, students, for being with us. And now we are going for our next program, that is Nature 12. But now, one request is there. Now we take a few seconds time. Be quiet. I have already announced here that day after tomorrow there is one very important